Okay, so hopefully you are doing well. Now let us repeat some part from the previous lecture. So can you see my slides, right? Ji sir. Okay, thank you. So in the last class we started DNS, that is domain name system. So the main function of DNS is to perform the mapping, that is the mapping of the host name, the name that we can understand easily, for example uiu.ac.bd or gov.bd or maybe buet.ac.bd. So those names we can easily understand. Say for example, most of the universities of our country, we know that at the end we have ac.bd. So we can add the short name of the university at the beginning, and we can try, maybe that will be the website of that university. Say for example, the university of website of Kuwait. Maybe you have never visited the website of Kuwait, but you can easily try by typing kuwait.ac.bd. So, and there is a very good chance that is the website of Kuwait. So we know, we already have some practice, and the naming, like how the names of the universities or how the names of the government institutions. So that's why those names are very like easy for us to remember and to use. But against all those names, there is some specific IP address. So we have to resolve this mapping. Like if I give you the host name, then I need the IP address. So that resolving is the work of DNS, that is domain name system. So for that resolving or for that mapping, we have established several servers throughout the internet. So some of the servers, those are known as local DNS server. Say for example, in this diagram, we have one local DNS server. So the local DNS server is either the local DNS server will be in my institutions, or maybe this local DNS server is inside my ISP access network. So whatever it is, it will be very close to me, and there will be a default rule that whenever I need a query, I will contact the local DNS server first. So here the example was how the DNS resolution works. So we have seen two types of example in the last class. One is iterated. So in iterated query, when the user is here, so the user is in cis.poly.edu. So from here, the default rule, even before the default rule, whenever I write an address, it will look inside my own cache. So whenever you type something in your browser will look for its own cache first. Okay, so if you clear your cache, then definitely it has nothing inside cache. But if you had visited the same website before, and if you have not cleared your cache yet, then definitely no such query is needed, because your browser itself knows the IP address. Okay, so say for example, here our assumption is the user is typing this website. The website is gaia.cs.umass.edu for the first time. That's why inside the requesting host, that means inside this machine, it has no information. That's why the first query is going to the local DNS server. So this is the default rule. If I cannot find the IP address in my own machine. Okay, so in your smartphone, in your tab, in your laptop, desktop, everywhere, they maintain these machines. They maintain their own cache. Okay, so the local DNS server will query the root DNS server first. So through the
iterated query or iterated query, whatever you say. Here, the main idea is I don't know this name, but ask this server. So the main idea is I cannot solve your query, but I know who can solve your query. This is the way it works. So that's why the root DNS server will look at .edu part. And from here, the root DNS server will understand, okay, .edu TLD will be able to solve this problem. So in the last class, we have said that for all the domain names .edu, .tv, .com, we have different TLD DNS server. So our assumption is this is the .edu TLD DNS server. That means root DNS server will return the address of .edu TLD DNS server. That's why the local DNS server is now sending its query to .edu TLD DNS server. And now this .edu TLD DNS server will look at this part, the UMass part, not the rest of the part. So here it will have an entry for all UMass that our consideration is this is one network. So for every network, there should be some authoritative DNS server, and this address must be registered here earlier. So in its own database, it has the address of this authoritative DNS server. So that's why it will return in 5. Here in 5, the .edu TLD DNS server will return the address of this authoritative DNS server. Why? Because I don't know this name, but I know who can solve your problem. So now the local DNS server will query this authoritative DNS server, and now this authoritative DNS server will look at the rest of the part of this query, that is gaia.cs. So it knows the exact IP address of this gaia.cs machine. So in 7, it is returning the IP address of gaia.cs. Now the local DNS server has the exact IP address of this query. So this will be returned to the requesting host. So now the requesting host can send the HTTP request message directly to this machine, or whatever message it wants to send. Like if we think that this is, it wants to browse the site of gaia.cs.umass, then it will send the HTTP request to this machine. So this is the way the iterated query works. So here, the root DNS server does not solve all these problems, and we are giving the minimum pressure. That means we are sending the minimum messages to the root DNS server. Also, we are sending the minimum messages to the TLD DNS server. So most of the works are being carried out by the local DNS server. And another thing is, whenever the local DNS server is receiving any response, that means in 3 or in 5 or in 7. So in all these 3 messages, it is receiving the location or the IP address of 3 different machines, right? In 3, it is receiving the location of .edu TLD DNS. In 5, it is receiving the location of authoritative of umass.edu. And in 7, it is receiving the exact IP address of gaia.cs.
So from all these 3 messages, 3, 5, 7, it will create its own cache. That means it will add these entries to its own cache, to the own cache of local DNS server. So next time, if it needs the address of .edu.tld then it can directly find it from its own cache. Okay, so for future queries, it will save all these entries. So in case of recursive query, here the idea is we are putting the burden of name resolution on the contacted name server. So the local name server is contacting with the root DNS for the first time. That's why it is putting all the burden over the root DNS that you have to reply me, you have to solve my problem. So that's why the query is going from 1, 2, then 3, then 4, and then it is returning back from 4 to 5, then 5 to 6, and all the way. Okay, so in our next examples, mostly we are not going to use this method. We are going to use the previous one. Okay, this method. Now, what is DNS caching and updating records? We have already discussed that once a name server learns mapping, it caches the mapping. Okay, so remember that whenever we use the word cache, it means that this is not permanent. Okay, so স্যার yes, স্যার লোকাল ক্যাশ বলতে কি স্যার আপনি যে আমাদের লোকাল আইএসপি যারা তাদের যে সার্ভারটা সেটার কথা বলতেছেন? লোকাল ক্যাশ বলতে এখানে সব রকম কিছুই লোকাল ক্যাশ বলা হচ্ছে, মানে আমার সে যতগুলা সার্ভার পার হয়ে আসবে সবাই যার যার মতো করে ক্যাশ মেনটেন করবে। এবং অবশ্যই এখানে লোকাল সার্ভার বলতে যখন আমি রেসিডেন্সিয়াল কানেকশনে থাকবো তখন লোকাল ডিএনএস সার্ভার মানে আমার আইএসপির ক্যাশ বোঝানো হচ্ছে। যখন আমি ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাক্সেস করব তখন তাহলে খেয়াল করে রাখবো আমার ইনস্টিটিউশনের একটা ক্যাশ থাকবে, আবার আমার ইনস্টিটিউশন হচ্ছে কোনো না কোনো আইএসপির থ্রুতে ইন্টারনেটে কানেক্টেড হয়, সেই আইএসপিরও ক্যাশ থাকবে। ঠিক জি আছে, স্যার। বুঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, স্যার আর তাহলে এছাড়া হচ্ছে আমাদের যে এই ওন যে মেশিন আছে সেই মেশিনের ভিতরেও ব্রাউজারের আলাদা ক্যাশ থাকবে। আমরা যে ব্রাউজ করতেছি সেই ব্রাউজারেরও একটা ক্যাশ থাকবে। মানে ধরো তুমি একটা for the first time you can like do this experiment by yourself. If you browse any website for the first time from your machine, you will find that it is taking maybe 2 seconds, 3 seconds extra. If you browse the same website maybe after 2-3 days, you will find that there is no delay. Okay, so that starting delay for the first time it takes for resolving for the first time. বুঝতে পারছি? জি স্যার। মানে তুমি নিজেই দেখো ক্লাস শেষ করে কোনো একটা ওয়েবসাইট তুমি যেটা আর কি কখনো ব্রাউজ করো নাই, এরকম একটা ওয়েবসাইট যদি তুমি টাইপ করো তাহলে তুমি দেখবে যে তোমার এক্সট্রা 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড হলেও বেশি সময় লাগতেছে অন্য সাইটগুলোর থেকে, কারণ তোমার মেশিনে সেটার হচ্ছে গিয়ে ওই ডিএনএস এর ইয়েটা নাই। আর ওই সাইটটা যদি খুবই অদ্ভুত টাইপের সাইট হয়, মানে যেটা আর কি বাংলাদেশ থেকে নর্মালি কারোরই ওরকম ইয়ে করার কথা না, হ্যাঁ, সে তুমি ধরো গুগল করে খুঁজে বের করলা সে সাউথ আফ্রিকার কোনো একটা হোটেলের ওয়েবসাইট অথবা সাউথ আফ্রিকার কোনো একটা গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট, মানে এরকম একটা জাস্ট আমি বললাম একটা এক্সাম্পল হিসেবে, তখন তাহলে তুমি দেখবে তোমার আসলে ডেফিনেটলি তোমার সময় লাগতেছে, মানে এবং তুমি সেই টাইমটা ফিল করতে পারবা যদি মানে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা যদি তুমি ভালো মতো তাকায় থেকে দেখো যে ব্রাউজারের ওই এক্সট্রা ফিউ সেকেন্ডস টাইমটা যে লাগতেছে, কারণ তাকে ডিএনএস কোয়ারিটা সলভ করে আসতে হয় ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। Okay, so once the name server learns any kind of mapping, it caches the mapping. So cache স্যার entries, এই হ্যাঁ, ডিভাইসের আইপির সাথে স্যার হচ্ছে এই ডিএনএস এর কি সম্পর্ক স্যার? কোনটা বুঝি নাই? স্যার একটা ডিভাইসের একটা নির্দিষ্ট আইপি থাকবে না? আইপি অ্যাড্রেস যেটা স্যার লাইক আমার আচ্ছা, আমার ডিভাইসের ল্যাপটপ। আইপির সাথে ডিএনএস এর আসলে খুব ডিরেক্ট কোনো রিলেশন নাই। তার কারণ আচ্ছা হচ্ছে স্যার। ডিএনএস মানে তখনই যখন তুমি তোমার ডোমেইন নেমটা আগে এন্ট্রি করে আসছো কোথাও, তোমাকে তার ডোমেইন নেম আগে কিনতে হবে।
যে ধর আমি একটা ডোমেইন নেম কিনলাম যে salekulislam.info, so I have to pay for only just for this domain name. এই ডোমেইন নেমটা আমি কিনলাম, তো যাদের কাছ থেকে আমি কিনবো তারা হচ্ছে ওই যে মেইন যারা ডোমেইন নেমগুলো মেইনটেইন করে, দ্যাট ইজ পার্ট অফ IETF, দ্যাট ইজ IAB, ইন্টারনেট আর্কিটেকচার বোর্ড, সেখানে গিয়ে তারা আগে দেখবে যে এই ডোমেইন নেমটা ফ্রি আছে নাকি, এবং তারা আমার হয়ে ওই ডোমেইন নেমটা ওখানে এন্ট্রি করে আসবে। এই জন্যই আমাকে তাদেরকে কিছু টাকা দিতে হয়, এবং বেশি না, এটা হয়তো $15 $20 সামথিং লাইক দ্যাট ইয়ারলি, পার ইয়ার সামথিং লাইক দ্যাট। দেন ডোমেইন নেমটা আমি কিনলাম, কেনার পরে এখন এই ডোমেইন নেমটা আমি কোন আইপি অ্যাড্রেসের সাথে বাইন্ড করতে চাই সেইটা আমি হচ্ছে গিয়ে ধর আমি একটা ওয়েব সার্ভার রান করাচ্ছি, তাহলে সেই ওয়েব সার্ভার মানে যে ওই আইপি অ্যাড্রেস এইটা আমাকে হচ্ছে ওইখানে রেজিস্ট্রি করতে হবে যাদের কাছে আমি ডোমেইন নেম কিনতেছি। তখন তারা হচ্ছে দেখবে যে এটা কোন ধরনের ওয়েবসাইট আমি আসলে, এবং তুমি যদি .com কিনো তাহলে কিন্তু বেশি টাকা দিতে হয়, তখন তারা দেখবে যে এটা কোন ধরনের আইপি অ্যাড্রেস, এবং সেটার উপর বেস করে তারা রেসপেক্টিভ ওই ডিএনএস সার্ভারে যে এই এন্ট্রিটা বসাবে। যদি .com হয় তাহলে .com এর যে টিএলডি, যদি .edu হয় তাহলে .edu টিএলডি। আর নর্মালি যখন ধরো আমার মেশিন এখন ইন্টারনেটের সাথে কানেক্টেড, সো আই হ্যাভ সাম আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড অ্যাট মাই হোম আই হ্যাভ এ পার্মানেন্ট আইপি অ্যাড্রেস, আমি এটা আইএসপির কাছ থেকে নিছি আমার বাসার জন্য। সো দ্যাটস ওয়াই আমার বাসার কিন্তু এই আইপি অ্যাড্রেসের সাথে ডিএনএস এর কোনো সম্পর্ক নাই। স্যার তাহলে স্যার আমাদের যে রাউটার যখন স্যার আমরা কনফিগারেশন করি তখন তো স্যার হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ডিএনএস, মানে স্যার এটা তো আইএসপি নিজে থেকেও দিতে পারে বা আমি একটা নির্দিষ্ট দিয়ে দিতে পারি। ওই যে স্যার ফরওয়ার্ড আইপি অ্যাড্রেসটা, হ্যাঁ স্যার ওই না, আইপি ওটা আইপি অ্যাড্রেসটা স্যার অ্যাড্রেস, দ্যাট ইজ নট ডিএনএস, আইপি অ্যাড্রেস। সরি স্যার মানে ওই যে ডিএ স্যার ডিএনএস সার্ভারটা সিলেক্ট করতে বলো না, যেটা ও হচ্ছে আচ্ছা, আইপি ও সেটা তুমি মানে সিলেক্ট করতে পারো যে আইএসপি টা কোনটা নিজে। তুমি যদি চাও, তুমি আইএসপিটা সিলেক্ট করতে পারো, যদি তুমি চাও তুমি গুগলের একটা ডিএনএস সার্ভার আছে মানে 4.4 নাকি 8.8.8 কি যেন জি একটা, স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা তুমি সিলেক্ট করতে পারো, স্যার ওটা তুমি এটার চেঞ্জ সাথে, করতে পারো। তাহলে স্যার এটার সাথে আমার লোকাল আইএসপি কি সম্পর্ক স্যার? যে আমি এটা যদি স্যার ধরেন স্যার আমি এটা গুগলে দেখে একটা দিলাম, তখন দেখলাম স্যার আমার স্পিড একটু বেশি হয় অন্যগুলোর তুলনায়, তো স্যার হ্যাঁ সে এইটার তখন হচ্ছে যে ডিফল্ট, তার মানে তুমি যেটা করছো তুমি ডিফল্ট তোমার লোকালটা না দিয়ে তুমি ডিফল্ট দিছো, যে এখানে যেমন ডিফল্ট দেওয়ার লোকাল, তুমি লোকালটা না দিয়ে তুমি ডিএনএস টা গুগলটা দিছো। জি স্যার তাহলে কি স্যার, তাহলে স্যার এটা স্পিডটা আমি মানে আমার পিং কমে গেল কেন স্যার তাহলে এখানে? ও এটা হয়তো তোমার, আমি জানি না তোমার আইএসপি হয়তো যে ডিএনএস সার্ভার সেখানে ক্যাশিং হয়তো অত ভালো না, হয়তো গুগলেরটা ক্যাশিং ভালো, না মেবি। স্যার মানে পিং কমে গেছে স্যার, মানে স্পিড খুব তাড়াতাড়ি চলে আসছিল, মানে স্পিডটা অন্যটার তুলনায় স্যার একটু ভালো ছিল। এটা আমি বলতে পারবো না আসলে, মানে এটা তুমি একদম ভেরি স্পেসিফিক তোমার কানেকশনের বলতেছো আর কি, মানে আমি আচ্ছা জাস্ট আচ্ছা স্যার। ফিলটা বলতেছি যে আমি আমার লোকাল যদি কিছু না দেই তাহলে আমার লোকাল ওই যে লোকাল আইএসপি থেকে তোমার আইপি অ্যাড্রেস বলে না, যে ওরা এসে জি কনফিগার স্যার। করে দেয়, ওরা হচ্ছে জি কি স্যার। যে ওদের লোকালটা কনফিগার করে দেয়। তুমি যদি চাও তুমি এটাকে চেঞ্জ করে গুগলেরটা করতে পারো, ওকে, বা যে 8.8 মনে হয় না সেটা করতে পারো। হ্যাঁ স্যার। So now for any kind of caching, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আমার একটু স্যার আমি একটু যে হসপিটালে আসছি, আমার মামা হসপিটালে ভর্তি তো 15 দিন ধরে, তো ওনার ব্লাড লাগতেছিল, প্লাটিলেট কমে গেছে, তো আমি স্যার ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারতেছি না, এটা একটু জানাই দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, okay, so any kind of cache entries timeout. Timeout means whenever we add some entry in a cache, we also add a TTL. TTL full এটা হচ্ছে time to live. So if I add a cache entry and if I say that this TTL is for 1 day, for 24 hours, so after 24 hours this cache entry will be automatically deleted, disappear. Why? Because its time has been expired. So that's why whenever we add a DNS entry in the cache, we also add a TTL. Why? Because we are not sure that whether this DNS is also exists now. Okay, so the TLD servers typically cached in local name servers, thus root name servers not often visited. Okay, what does it mean? It means the TLD servers typically cached in whenever here in 5 this local DNS server will cache its
local DNS server will add the address of this TLD DNS server in its own cache, so that next time it will not visit the root again. এটা করবে কি, এই লোকালটা এই টিএলডিটা তার মানে ডট এডুটার অ্যাড্রেসটা সে তার ক্যাশে অ্যাড করে রেখে দিবে, তাহলে নেক্সট টাইম তাকে আর রুটে যেতে হবে না। কিন্তু এই যে সে এই টিএলডিটা অ্যাড করে রাখলো, এইটার জন্য তার একটা টিটিএল থাকবে, কেননা ওই টিটিএল যদি এক্সপায়ার করে যায় তাহলে কিন্তু আর এই ক্যাশ এন্ট্রি লাইফ টাইম আর থাকতেছে না। তো ক্যাশ এন্ট্রিজ মে বি আউট অফ ডেট। Okay, so this is known as a best effort name to address translation. Why best effort? Because all of them, all the DNS servers, all of them, they are trying their best. But even then, there might be some errors, or there might be some wrong entries, or some out of date data. So if the name host changes its IP address, what does it mean? It means, say right now, say I am maintaining my own website, and my website is a Salekul. There is no such website, just I'm giving some example. Say my website is salekulislam.info, and I am maintaining my own web server, so it has some IP address. Maybe after 1 year, if I change my ISP, then my IP address will be changed too. So, but remember that my old entry is already cached in all over the world. আমি এখন প্রথম যে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা নিছিলাম salekulislam.info সাথে, সেই আইপি অ্যাড্রেস এবং এই হোস্ট নেম এবং এই আইপি অ্যাড্রেস, এই পেয়ারটা তো অলরেডি সবগুলা লোকাল সার্ভার সব জায়গায় ক্যাশ হয়ে আছে। ওকে, সো আমাকে তাহলে ওয়েট করতে হবে যে কখন এদের টিটিএল গুলা এক্সপায়ার করে যায়। এদের টিটিএল গুলো যখন এক্সপায়ার করে যাবে তখন এরা ইভেন্চুয়ালি কোয়ারি করতে থাকবে, কোয়ারি করতে 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 তখন অটোমেটিক্যালি আবার সব জায়গায় আমার নতুন আইপি অ্যাড্রেসটা বসে যাবে। তো দিস ইজ নোন অ্যাজ প্রোপাগেশন। তো এরা বলে যে সবসময় তুমি দেখবে যদি এরকম ওই আইএসপির সাথে কমিউনিকেট করে বলবে যে ডিএনএসটা আমি আপডেট করে দিচ্ছি, ফাইন, বাট ইট উইল টেক ফিউ ডেজ টু প্রোপাগেট। তো ওই ফিউ ডেজ ধরে কিন্তু মানুষজন দেখা যাবে ট্রাই করবে এবং দেখা যাবে বলবে যে দেয়ার ইজ নো সাচ অ্যাড্রেস, এবং তখন আবার তাদেরকে নতুন করে কোয়ারি করতে হবে, তারপর কোয়ারি করে তারা আমার আপডেটেড আইপি অ্যাড্রেসটা পাবে, মানে এখানে তো ট্রানজিশন যেতে থাকবে। কিন্তু ইভেন্চুয়ালি যেটা হবে যে ওই টিটিএল এর কারণে সবগুলা এন্ট্রি এক্সপায়ার করে যাবে অবশ্যই সবার ইয়েতেই, এবং তখন তারা নতুন করে আবার আমার আইপি অ্যাড্রেসটা জেনে যাবে। ঠিক একইভাবে যদি আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম কোনো একটা ডোমেইন নেমে রেজিস্ট্রি করি, তাহলে আমাকে কিছুদিন ওয়েট করতে হবেই। মানুষজন কোয়ারি করবে, কোয়ারি করলে তারপরে ওই যে প্রত্যেকটা লোকাল সার্ভারে আমার এই এন্ট্রিটা বসতে থাকবে, এবং ইভেন্চুয়ালি এটা সব জায়গায় আমার আইপি অ্যাড্রেসটা প্রোপাগেট হবে। মানে ব্যাপারটা এরকম হবে না যে আমি ওই $20 $30 দিয়ে আমি আমার ডোমেইন নেমটা কিনছি, আমি আমার আইপি অ্যাড্রেস রান করাচ্ছি এবং আমার ওয়েব সার্ভার রান করাচ্ছি এবং পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যাজিকের মতো সবাই জেনে যাবে, ব্যাপারটা এরকম হবে না। এটা একটা ডিস্ট্রিবিউটেড এফোর্ট, সো উই উইল হ্যাভ টু গিভ সাম টাইম টু কমপ্লিট দিস প্রোপাগেশন। ওকে, এবং এটা এভাবেই কাজ করে আর কি। নাও ওয়ান থিং যেটা আগে বলা, মানে আমাদের মধ্যে স্লাইডে আমি জানি না কোথাও ছিল নাকি, রিমেম্বার দ্যাট ডিএনএস রানস ওভার ইউডিপি, নট ওভার টিসিপি। ওকে, তো ইউডিপি তে রান করে এরকম যদি খুব ওয়েল নোন একটা প্রোটোকলের এক্সাম্পল কেউ বলে, তাহলে রিমেম্বার দ্যাট দ্য এক্সাম্পল ইজ ডিএনএস। তো ওয়াই ডিএনএস সিলেক্টেড ইউডিপি? একটা কারণ কেউ বলতে পারবা? জাস্ট আন্দাজে বলো, সমস্যা তো নাই। ইউডিপির সাথে টিসিপির বেসিক, ইউডিপির অ্যাডভান্টেজটা কি ছিল? তাহলে সেটাই কারণ। ইউডিপির একমাত্র অ্যাডভান্টেজ কি ছিল টিসিপি থেকে? তুমি কি কেউ আসো ক্লাসে নাকি নাই? আমি কি যে দেখবো একজন একজন করে? স্যার এটা ফাস্ট ছিল স্যার। এটা ফাস্ট ছিল, এক্স্যাক্টলি। সো ফর ডিএনএস কোয়ারি this is very much delay sensitive, because if DNS takes longer time,
That means all the users will have to sit idle in front of the browser. ডিএনএস যে কাজ করে এটাই তো আমরা একদিন জানতাম না, আমরা ফিলই করি না। এই ব্রাউজারে এতবার আমরা ব্রাউজ করছি, এই যে তোমরা এতগুলো স্টুডেন্ট তোমরা ব্রাউজ করছো, এত প্রতিদিন ব্রাউজ করো, কিন্তু তোমরা কখনো ফিলই করো না যে ডিএনএস বলে একটা জিনিস আসলে আছে। সো এটাকে অবশ্যই খুবই ফাস্ট কাজ করতে হবে, দ্যাটস ওয়াই এটা অবশ্যই ইউডিপির উপরে রান করবে। Another thing is sometimes we even don't know whether the server is running, the server exists or not. Say for example, I have received in 5, I am receiving the IP address of the authoritative DNS server. So there is no guarantee whether this authoritative DNS server is right now running or whether it has changed or updated its IP address or not. So that's why if I have to select TCP, then first I have to establish a TCP connection. Then I can start my communication. So when we are not sure about the presence of the opposite end, we never select TCP. আমরা যখন বুঝবো যে আমি জানি না যে আসলে আমার আমি যাকে মেসেজটা পাঠাচ্ছি সে আসলে রানিং অবস্থায় আছে নাকি নাই, বা এইটাই যখন আমি শিওর নাই, এই সিচুয়েশনগুলোতে আমরা কখনোই টিসিপি নিব না, আমরা সবসময় নিব হচ্ছে ইউডিপি। সেম যখন আমরা নেটওয়ার্ক মেইনটেনেন্সে যাব, সেই প্রোটোকলগুলাও সেগুলাও মোস্ট অফ দেম দে রান ওভার ইউডিপি। তার কারণ হচ্ছে যে সেখানে নেটওয়ার্ক মেইনটেনেন্স মানে কি, নেটওয়ার্ক হয়তো মেবি ডাউন, অপোনেন্ট হয়তো অপোজিট সাইডের যে মেশিনটা রাউটারটা সেটাই হয়তো বা ডাউন, তার সাথে আমি কমিউনিকেট করতে চাচ্ছি। তো সেই কারণে আমি কখনোই ওইসব কেসে টিসিপি নেই না, আমরা সবসময় ইউডিপি কে সিলেক্ট করি। So DNS is a distributed database, and এই ডেটাবেসের ভিতরে এন্ট্রিগুলা কি থাকে, এন্ট্রিগুলাকে বলা হয় হচ্ছে গিয়ে রিসোর্স রেকর্ড, শর্টে RR। তো RR এর ফরম্যাটটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল, এখানে একটা নেম থাকে, ভ্যালু থাকে, টাইপ আর হচ্ছে টিটিএল, যে কতক্ষণ পর পর এটা এক্সপায়ার করে যাবে। সো টাইপ যেটা, টাইপ এ যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের রেগুলার, যেটাকে আমরা মানে হোস্ট বলি আর কি, যেখানে আমি একটা নাম দিব, সে আমাকে আইপি অ্যাড্রেস দিবে। ফর এক্সাম্পল অল অফ আওয়ার ওয়েব সার্ভার্স, যেগুলো আর কি এক্সিস্টিং ওয়েব সার্ভার আছে, সেগুলা হচ্ছে গিয়ে টাইপ এ। সো এখানে নেম হিসাবে আমরা দেই হচ্ছে হোস্ট নেম, and value হচ্ছে গিয়ে the IP address. Say for example uiu.ac.bd, this is a host name and it has some fixed IP address, so that's why that is the name and that is the value. But when we are using some domain name, say for example here the umass.edu, so this umass.edu, this part, this is a domain name of a whole domain. So that's why when we type that umass.edu, or for example just the uiu.ac.bd, if we have several machines, several host names under this domain, then this name is the domain. For example here they are using foo.com, এটা সবসময় এক্সাম্পল হিসাবে ইউজ করা হয়। এখানে ভ্যালু হিসাবে সে রিটার্ন করবে কোন স্পেসিফিক আইপি অ্যাড্রেস না, ভ্যালু হিসাবে সে রিটার্ন করবে ওই ডোমেইনের অথরিটেটিভ নেম সার্ভার। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই হিয়ার দ্য টাইপ ইজ NS. A means here address, that is IP address, and NS means name server. সেই কারণে এই নেম সার্ভারে যখন টাইপ হয় তখন ভ্যালুটা কোনো আইপি অ্যাড্রেস রিটার্ন করে না, না করে সে রিটার্ন করে হচ্ছে গিয়ে অথরিটেটিভ যে নেম সার্ভারটা, সেই অথরিটেটিভ নেম সার্ভারটাকে। দেয়ার ইজ অ্যানাদার টাইপ দ্যাট ইজ সি নেম, এটা আমরা খুব বেশি ইউজ করবো না, তাই আমি একটু তাড়াতাড়ি এগুলো শেষ করতেছি। সি নেম হচ্ছে যখন আমরা ক্যানোনিক্যাল বলছিলাম, ক্যানোনিক্যাল বলতে বোঝায় যে ওই এলিয়াসিং এর মতো আর কি, যে তার একটা রিয়েল নাম আছে কিন্তু সে একটা শর্ট ফর্ম হয়তো সে সবার সামনে দেখাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল www.ibm.com, এটা রিয়েলি আসলে বোঝায় হচ্ছে গিয়ে এই পুরা বড় নামটাকে। সো এখানে ভ্যালু হিসাবে সে তখন এই কারণে রিটার্ন করে হচ্ছে গিয়ে ক্যানোনিক্যাল নেম, তখন সেটাকে আমরা বলছিলাম সি নেম। and we have a separate type only for mail server. মেইল সার্ভারে যখন আমরা ভ্যালু দেই
তখন হচ্ছে গিয়ে সে অ্যাসোসিয়েটেড নেম অফ দ্য মেইল সার্ভার সে রিটার্ন করে। তো এই দুটো আমাদের জন্য অত ইম্পর্টেন্ট, আমাদের জন্য মেইনলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এ আর এনএস, দিস টু টাইপস। আচ্ছা, এই স্লাইড আমরা একটু স্কিপ করতেছি। এটা হচ্ছে গিয়ে ডিএনএস এর প্রোটোকলের যে মেসেজের ফরম্যাট, সেই ফরম্যাটটা আমরা অত ডিটেইলে ঢুকবো না। সো আই এম স্কিপিং দিস স্লাইড 21 and 22. Now, how a record is being inserted into DNS, a new record কিভাবে করে ইনসার্ট করা হয়, এটা আমরা একদিন খুব ডিটেইলে যাব না, আমি জাস্ট অল্প বলতেছি। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার ইজ এ নিউ স্টার্টআপ, নতুন একটা কোম্পানি ধরা হয়েছে, সে ফর এক্সাম্পল নেটওয়ার্ক ইউটোপিয়া। তো দিস ইজ এ নিউ স্টার্টআপ অ্যান্ড সো ইট উইল হ্যাভ টু রেজিস্টার নেম। এখন সে ঠিক করলো কি যে এটার জন্য সে নাম নিল এটা networkutopia.com। সো রিমেম্বার দ্যাট .com মানে তাকে হচ্ছে রেজিস্টার করতে হবে কোথায়, তাকে রেজিস্টার করতে হবে .com TLD DNS server, and the .com TLD DNS server is being maintained by Network Solutions। এটা একটা কোম্পানি, তারা হচ্ছে এই .com এর TLD তাকে মেইনটেইন করে, এটা আমরা আগের স্লাইডে বলে আসছিলাম। সো this new startup, that is Network Utopia, it must register, ওই যে আমি যেটা বললাম যে তাকে হচ্ছে পে করতে হবে, পে করে রেজিস্টার করা মানে হচ্ছে তাকে বলতে হবে যে আমার আসলে এক্সাক্ট কোন আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে গিয়ে আমার অ্যাড্রেস, নাহলে মানুষজন আমাকে খুঁজে পাবে কিভাবে আর কি। সো দেয়ার অ্যাকচুয়াল আইপি অ্যাড্রেস ইজ হিয়ার। ওকে, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ, দ্য টাইপ ইজ এ। এই এ মানে হচ্ছে ওই টাইপ এর কথা বলতেছে। সো এখানে তারা দুইটা আর আসলে বলছে যে রেজিস্টার করছে in the .com TLD server. One is networkutopia.com, এটা যদি কেউ কোয়ারি করে তাহলে সে রিটার্ন করবে হচ্ছে dns1.networkutopia.com. So dns1.networkutopia.com is their authoritative, এই যে এখানে আমরা যেটা বলছিলাম, যখন ns টাইপ হবে here, when the type is ns, then the value will be the host name of the authoritative name server here, ভ্যালুটা হবে হচ্ছে গিয়ে তখন authoritative host name। হোস্ট নেম কার, কোন হোস্ট নেমটা, অথরিটেটিভ নেম সার্ভারের হোস্ট নেম। এখন তখন টাইপটা হবে হচ্ছে কি এনএস। দ্যাটস ওয়াই তারা হচ্ছে এই দুইটা এন্ট্রিকে রেজিস্টার করছে। একটা এন্ট্রি কি এনএস টাইপের, এটা রিটার্ন করবে হচ্ছে গিয়ে এই অথরিটেটিভ নামটা। কখন রিটার্ন করবে, when somebody is querying for networkutopia.com ডোমেইন নেম। এই ডোমেইন নেম যখন যে কেউ কোয়ারি করবে তখন এই টিএলডিটা রিটার্ন করবে এই এনএসটা। আর যখন কেউ কোয়ারি করবে dns1.networkutopia.com, that means what is the exact IP address of that name server, তখন এই 212.212.1 এইটা হচ্ছে কি এক্সাক্ট আইপি অ্যাড্রেস of this dns1 networkutopia.com. Okay, so this is the way DNS entries are being inserted. Now, how can we attack DNS? Remember that in DNS we don't have any kind of security. So in the basic DNS or the original DNS, there is no security. So attacking DNS is possible. Theoretically, at least this is possible. So very popular attack is DDoS, means distributed DOS attack. How can we do that? We can bombard the root servers with traffic. So আমরা যদি root server গুলাকে ট্রাফিক দিয়ে, মানে কি কোয়ারি পাঠায় মানে মিলিয়নস কোয়ারি রুট সার্ভারে পাঠাতে যদি আমরা রুট সার্ভারকে এমন বিজি বানায় ফেলি যে সে আর কোনো রেসপন্স করতে পারতেছে না, দেন এটা আমরা কি করতে পারি, তার উপরে আমরা একটা ডস অ্যাটাক করতে পারি, কাইন্ড অফ তাকে আমরা ডিসেবল করে দিতে পারি। তো কোয়েশ্চেন ইজ দিস পসিবল?
this is not successful to date, মানে এখন successful না, why? Due to traffic filtering. Traffic filtering আমরা কি বলছিলাম? আমরা বলছিলাম যে লোকাল DNS সার্ভার ক্যাশ করে রাখে IPs of TLD server. So in our present configuration, all the local DNS servers, they don't communicate, most of the times they don't communicate with the root directly. আমরা সবসময় যেটা করি রুটকে বাইপাস করে আমরা আসলে সরাসরি TLD তে চলে যাই। সো ডিডস অ্যাটাক করে রুট সার্ভারকে আমি একদম ডাউন করে দিব, এটা খুব সম্ভব না। তার কারণ হচ্ছে কি আমি যখনই রুট সার্ভারকে একটা কোয়ারি পাঠাতে চাইবো, definitely that will go through my local ISP, then my local ISP যেটা করবে ওই কোয়ারিটা রুটকে না পাঠায়, সে আসলে এটা পাঠায় দিবে হচ্ছে গিয়ে TLD কে। আমরা সাধারণত রুটগুলোকে বাইপাস করি। So there is another attack that we can attack the TLD servers instead of the root server. So this is potentially more dangerous. যে এটা হলেও হতে পারে যে আমরা TLD কে করতে পারি, রুট কে করাটা খুব পসিবল না। But another very well known attack is we can redirect the DNS, which is known as man in the middle. Man in the middle বলতে বোঝায় যে তুমি ধরো এখান থেকে এখানে একটা কিছু পাঠাচ্ছ, মাঝখানে যদি একজন কেউ বসে থাকে, সে করলো কি তোমার মেসেজটাকে ইন্টারসেপ্ট করলো, তোমার কোয়ারিটাকে ইন্টারসেপ্ট করে সে হয়তো তোমার কোয়ারিটাকে তার আগে থেকে কনফিগার করা কোনো সার্ভারে সে পাঠায় দিল। সো তার যে আগে থেকে কনফিগার করা DNS সার্ভার, সে হচ্ছে করলো কি তোমাকে একটা ভুল আইপি অ্যাড্রেস পাঠালো। সো ভুল আইপি অ্যাড্রেস মিন্স আমি যে অ্যাটাক করছি তাদের একটা প্রি কনফিগার্ড আইপি অ্যাড্রেস আছে এবং তারা চায় যে তুমি ওই আইপি অ্যাড্রেসেই যাও। হয়তো ওইটা কোনো একটা সামথিং ফর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অর মেবি ফর সাম, মানে তোমার ওই যে কোনো স্ক্রিপ্ট অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হয়ে যাবে, অর মেবি কোনো ই-কমার্স সাইট, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ, আমি এটাকে DNS রিডিরেক্টিং বলে আর কি, যে আমি DNS এর ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে আমি অরিজিনাল DNS সার্ভারে তোমাকে রিচ করতে দিলাম না, না দিয়ে আমি তোমার কোয়ারিটাকে আমার প্রি কনফিগার্ড একটা সার্ভারে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং সে তোমাকে আমার পছন্দসই একটা আইপি অ্যাড্রেস রিটার্ন করতেছে। সেম আমি করলাম কিভাবে করে uiu.ac.bd, এটার সাথে যখনই কেউ এখানে কোয়ারি করে সেখানে আমি তাকে কোয়ারি এখানে না এনে আমি হয়তো কোনো একটা ই-কমার্স সাইটের মধ্যে সেই কোয়ারিটা পাঠাই দিই। So whenever someone will type on their browsers uiu.ac.bd, then instead of browsing our website, they will be redirected to some pre-configured website. এটা হতে পারে আর কি। ওকে, তো এটাকে আমরা তখন রিডিরেক্টিং বলি। Another one is DNS poisoning. তখন আমরা করতে পারি কি, we can send bogus relays to DNS server and which caches, মানে আমরা ওই বোগাস আইপি অ্যাড্রেস, মানে যার হচ্ছে গিয়ে uiu.ac.bd এইটার নামের সাথে আইপি অ্যাড্রেস এটা কারেক্টটা না পাঠায়, আমি DNS সার্ভারের এন্ট্রিগুলাকেই পয়জনিং করে দিলাম, যাতে করে এরকম না আর কি। জিনিসটা যেটা বললাম এটা হচ্ছে গিয়ে, এটা ধরো আমার গুড একটা DNS সার্ভার, তার নিশ্চয়ই কোনো একটা ডেটাবেজ আছে যেখানে হচ্ছে সে আর গুলাকে রাখে, তাকেই আমি হচ্ছে গিয়ে ভুল একটা অ্যাড্রেস পাঠায়, তার এন্ট্রিটাকেই আমি হচ্ছে গিয়ে এই পয়জন করে দিলাম আর কি, এন্ট্রিটাই আমি একটা ভুল এন্ট্রি বসাই দিলাম। তাহলে যখন হবে একে যখন কেউ কোয়ারি করবে তখন হচ্ছে সেই ভুল এন্ট্রিটা রিটার্ন করবে। So these are some kinds of attacks, like how we can generate DNS server and how we can redirect the DNS queries. Okay, so that's all about DNS. So our last topic from this chapter is video streaming and content distribution networks. So how can we stream videos like YouTube type video streaming, and how can we operate the popular content distribution networks, say for example Netflix or maybe এখন যেগুলো আছে বাংলাদেশের হইচই or those types of content distribution networks.
Now, why video streaming and CDNs are so important? Okay, কেন আমাদের এত ফোকাস কেন? The main reason is video traffic. We all know that when you stream a video, then a huge amount of traffic is being transmitted. Like video traffic অন্য যে কোনো ট্রাফিকের থেকে অনেক বেশি ডেটা আমাকে ট্রান্সফার করতে হয়। যদি আমি অ্যামাউন্টে বলি যে কত বাইট ডেটা আমি ট্রান্সফার করতেছি। So for example, right now, Netflix and YouTube, they are responsible for 37% and 16% of downstream residential ISP traffic. রেসিডেন্সিয়াল যে আইএসপি গুলো আছে এখানে যে ডাউনলোড করে ইউজাররা তার 37% and 16% হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর কি এটা আইডিয়া করা হয়েছে। Netflix data is 37% and YouTube is 16%. Netflix বেশি কেন নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো, নেটফ্লিক্সের ডেটাটা আমরা হচ্ছে হাই ডাইমেনশন এবং অনেক মানে আমরা জাইগান্টিক অ্যামাউন্টের ডেটা ডাউনলোড করি। ইউটিউবের গুলো সেই তুলনায় কিছুটা লাইটার। So right now we have worldwide around 1 billion YouTube users and 75 million Netflix users. Okay, so নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে এই কারণে আর কি এটার প্রতি এত ইন্টারেস্ট। সো দ্য চ্যালেঞ্জটা কি? চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কি হাউ ক্যান উই স্কেল। স্কেল বলতে আমরা কি বুঝাইছিলাম? আমি আগেও বলছি যে স্কেল বলতে বুঝাবে যে ইফ এ পার্টিকুলার সলিউশন ইজ গুড ফর 100 ইউজার্স, now if we increase the users to 1000, then is it still good or not? Okay, so যদি এইটা তারপরেও ভালো বিহেভ করে তখন তাহলে আমরা বলবো যে ইট স্কেলস। এটা একটা স্কেলেবল সলিউশন, যে আমার অনেক ইউজার বেড়ে যাওয়ার পরও যদি আমরা তাদেরকে মোটামুটি একটা অ্যাটলিস্ট একটা লেভেল পর্যন্ত আমরা তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে পারি, দেন উই উইল সে ওকে দিস ইজ এ স্কেলেবল সলিউশন। সো হিয়ার দ্য চ্যালেঞ্জ ইজ দ্য ভিডিও ট্রাফিক ইজ গ্রোয়িং ডে বাই ডে, এবং এটা আরো বাড়বে, এটা আরো প্রজেক্টেড যা আছে সেটা হচ্ছে আরো অনেক বাড়বে ভিডিও ট্রাফিক। সে ফর এক্সাম্পল রাইট নাও the TV regular viewers of television is decreasing, and the viewer of the like internet based televisions, say YouTube or Netflix or the OTT platforms, they are increasing. আমরা নিজেরাই বুঝতেছি আমাদের দেশেই। তো তাহলে এই যে ইউজার বাড়তেছে সবসময়, তাহলে ডেফিনেটলি এই ভিডিও ট্রাফিক বাড়তেই থাকবে। সো চ্যালেঞ্জটা মেইনলি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে করে আমাদের ইউজার বাড়বে কিন্তু ইউজারের এক্সপেরিয়েন্স যাতে খারাপ না হয়। সো ওয়ান সলিউশন মাইট বি we may have single mega video server. সো এটা কি কাজ করবে নাকি করবে না? সব ধরনের ভিডিওর জন্য যদি আমরা একটা সিঙ্গেল মেগা ভিডিও সার্ভার রাখতাম, তো ডেফিনেটলি ইট উইল নট ওয়ার্ক, রাইট? আমরা জানি, কারণ এটা বুঝাই যাচ্ছে এবং পরে আরো সুন্দর কমেন্টগুলা ইয়েগুলা দেওয়া আছে, রিজনগুলা। এটা ফার্স্ট অফ অল দেয়ার ইজ এ সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিউর অ্যান্ড all the traffics will go to a single server, and in which location we will host the server. আমি যেখানেই রাখি না কেন ওয়ার্ল্ডের, সেটা কিছু না কিছু ইউজারের জন্য সবসময় আমার জন্য সেটা অনেক দূরে হয়ে যাবে। and there are other challenge. So the first challenge হচ্ছে যে আমি কোথায় আমার কন্টেন্টটা রাখবো, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ। another challenge is heterogeneity. heterogeneity শব্দটা আসছে heterogeneous থেকে। heterogeneous মানে হচ্ছে যখন আমরা বুঝি যখন উই হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপস অফ থিংস, তখন সেটাকে আমরা বলি হেটারোজেনাস, যদি অনেক রকমের হয় যে কোনো একটা কিছু। সো রাইট নাও হেটারোজেনিটিটা হচ্ছে কি ডিফারেন্ট ইউজার্স হ্যাভ ডিফারেন্ট ক্যাপাবিলিটিস। ফর এক্সাম্পল দ্য ওয়্যার্ড ইউজার্স ভার্সেস মোবাইল ইউজার্স। যারা ওয়্যার্ড কানেকশনে থাকে তাদের ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি অনেক বেটার, ব্যান্ডউইথ। প্লাস তুমি হচ্ছে যদি মোবাইল ফোনে দেখো সেই স্ক্রিনের সাইজ, অ্যান্ড ইফ ইউ আর ইউজিং এ হাই ডাইমেনশন একটা তোমার ওরকম বা প্লাজমা টিভি অর সামথিং লাইক দ্যাট, তাহলে সেটার হচ্ছে গিয়ে তোমার স্ক্রিনের সাইজও আলাদা। সো একটা তো ব্যান্ডউইথ আছেই, তোমার ডিভাইসের ব্যাপার আছে, এই সবগুলোর কারণে দিস ইজ
হেটারোজিনিটি অনেক বেশি। So bandwidth rich versus bandwidth poor. So that's why our solution is it must be distributed and we need application level infrastructure. Application level আমাদের কিছু একটা করা দরকার যাতে আমরা এই প্রবলেমগুলো, এই heterogeneity and location of the content, এই প্রবলেমগুলো আমরা কিভাবে করে সলভ করতে পারি। ওকে, বিফোর দ্যাট আমরা যদি একটু ভিডিও জিনিসটার দিকে দেখি, যে মাল্টিমিডিয়া, দ্যাট মিনস ভিডিও। So what is video? Video is a sequence of images displayed at constant rate. So rate টা কিরকম হতে পারে? Maybe 24 images or 32. So if we decrease this number of images per second, then এটা আমাদের, it creates some strain on our eyes. আমাদের চোখে ধরা পড়ে এবং আমাদের সেটা ভালো লাগে না আর কি, রাইট? যদি আমার এই নাম্বার অফ ইমেজেস কমে আসে। সো আমার আসলে অ্যাটলিস্ট এরকম 24 32 এতগুলা ইমেজ আমার পার সেকেন্ড পাঠাতেই হবে। সো হোয়াট ইজ ডিজিটাল ইমেজ? ডিজিটাল ইমেজ ইজ an array of pixels and each pixel is represented by bits. তার মানে এখানে যদি আমরা এই এটাকে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে একটা 2 ডাইমেনশন arrays of pixels, এবং এই পিক্সেলগুলা কয়টা থাকবে তার উপর বেস করে আমরা এই ভিডিওগুলার কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে, রাইট? যদি ফর এক্সাম্পল এটা হয় হচ্ছে যে 640 বাই ওখানে হয়তো তোমার ওই 320 হলো, অথবা এদিকে 320 এদিকে হয়তো 240, তো সেটার উপর বেস করে আমরা ওই যে কতগুলা পিক্সেল থাকবে সেটার উপর বেস করে আমাদের পিকচারের কোয়ালিটিটা কিরকম হবে। সো উই নিড সাম কোডিং হিয়ার। কোডিং জিনিসটা কি? কোডিং হচ্ছে গিয়ে উই ইউজ রিডান্ডেন্সি। যখনই তুমি এই ধরো সে ফর এক্সাম্পল দিস টু ভিডিও ফাইল পিকচার্স, আমরা এখানে বললাম যে 24 images per second. So if you look at these two images, you can hardly find any difference. So that's why we always have redundancy, repetition of images. Redundancy বলতে আছে রিপিটেশনের কথা বুঝাইছে, যে আমরা যদিও বলতেছি যে I have to send 24 images per second, but we can easily understand that among these 24 images we have a very good amount of repetition or redundancy. Now redundancy টা দুই রকমের আছে। One kind of redundancy is within a picture. Within a picture is this one, এই যে উপরে যেটা লিখছে একদম উপরে, স্পেশাল কোডিং এক্সাম্পল। স্পেশাল কথাটা শব্দটা বোঝায় মানে কি? স্পেশাল বলতে বোঝায় when something is related to space. সো এখানে স্পেশাল কোডিং এক্সাম্পল বলতে বুঝাইছে কি, দেখো যে ইনস্টেড অফ সেন্ডিং n ভ্যালুজ অফ সেম কালার, এই তুমি যদি এই অংশটুকু ফলো করো, এই যে এই একটা ধরো লাইন অথবা এই উপরের আরেকটা লাইন, তুমি একই কালার আসলে বারবার করে পাঠাচ্ছ। সো তুমি যেটা করতে পারো যে তুমি এই সেম কালার, ইনস্টেড অফ সেন্ডিং দ্য সেম পিক্সেল সেম কালার্স অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন, what you can say, you can send only two values. The first value is color value, যে কোন কালারটা আমি ইউজ করতেছি, and second value is number of repeated pixels. Say আমি যদি বলি purple and then if I say 100, তাহলে আমার জাস্ট দুইটা ভ্যালু পাঠাতে হচ্ছে, একটা হচ্ছে পার্পল আর একটা হচ্ছে 100। কিন্তু এই দুটো দিয়ে আমি বলে দিলাম কি যে নেক্সট 100 যে পিক্সেল গুলা অল আর পার্পলস। সো ডেফিনেটলি আমি আমার যে ইনফরমেশনটা সেন্ড করতে হচ্ছে সেই ইনফরমেশনের লেন্থটাকে অনেক কমে আনলাম, কারণ আমার 100টা পার্পল বলতে বুঝাতে তাকে যতগুলা বাইট লাগতো, এখন তার থেকে অনেক কম বাইটেই আমি সেম জিনিসটা বুঝাই দিতে পারতেছি রিসিভারকে, যে ইউ হ্যাভ টু রিপিট 100 dots, 100 pixels of purple. So এটা হচ্ছে উইদিন দিস ইমেজ, এই ইমেজটার ভিতরে কোথায় কোথায় রিপিটেশন আছে।
সে ফর এক্সাম্পল এই পুরা জায়গাটা ব্ল্যাক, রাইট? এই যে এখানে আমি ড্র করতেছি, অর এই পুরা জায়গাটা হচ্ছে ব্ল্যাক, অর তার এই পুরা জায়গাটা হচ্ছে ব্ল্যাক। So I can just say that this is the starting of black, then maybe for 40 next 40 pixels all are blacks, সবগুলো হচ্ছে কি ব্ল্যাক পিক্সেল। তাহলে তখন আমরা এটাকে বলছি স্পেশাল কোডিং এক্সাম্পল। ইজ দিস ক্লিয়ার? স্যার জি স্যার। কথা ছিল স্যার। ইয়েস, হ্যাঁ বলো। স্যার এই যখন আমার ফ্রেম আই পাঠাচ্ছে আর ফ্রেম আই প্লাস ওয়ানটা আমি পাচ্ছি পরবর্তীতে, স্যার তখন মানে না না, পরবর্তীতে আমি পাচ্ছি না তো, আমি আই পাঠাচ্ছি, আমি আই রিসিভ করতেছি, আচ্ছা স্যার আই রিসিভ এমন না করলাম, যে হ্যাঁ হ্যাঁ বাট স্যার আমি তো আমার মানুষের হিউম্যান চোখ তো মানে বুঝতে পারে না যে আসলে কত ডেটা আসছে বা কত ডেটা আসছে, সে তো বুঝতে পারে না ওভাবে, তাই না স্যার? ডেফিনেটলি না, হ্যাঁ পারে না অবশ্যই, কিন্তু সেটা সে পারে না কোনটা আই নাম্বার ফ্রেম, কোনটা 5 নাম্বার ফ্রেম, 6 নাম্বার ফ্রেম, এটা তার পক্ষে বোঝা কোনোভাবেই সম্ভব না। এখানে ফ্রেম আর ইমেজ একই কথা আর কি বুঝাচ্ছি, এটা তো বুঝছো মনে হয়। জি মানে স্যার, এটা ফ্রেম বুঝতে বলতে পারছি। ইমেজ বলছি, হ্যাঁ। এখন তুমি পার সেকেন্ডে কয়টা ফ্রেম পাঠাচ্ছ অথবা পার সেকেন্ডে কয়টা ইমেজ পাঠাচ্ছ, এটা আমরা কিছুই বুঝি না, উই ডোন্ট কেয়ার। বাট তুমিও বুঝো আমিও বুঝি যে এটা হচ্ছে একটা কম দামি ছবির টিভির ছবি, আর এটা হচ্ছে বেশি দামি টিভির ছবি, এটা বুঝো না? নিশ্চয়ই বুঝো। মানে বা তুমি নিশ্চয়ই একটা এইচডির সাথে অনেক পুরানো একটা তোমার অ্যানালগ ইয়ে ছবি ভিডিও দেখে নিশ্চয়ই বুঝো। জি বা স্যার। তোমাকে যদি আমি একটা 50 বছর আগের একটা ভিডিও দেখাই আর যদি এখনকার একটা ভিডিও দেখাই, নিশ্চয়ই বুঝো। তো আমাদের চোখ ওইটা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে যে কোনটা গুড কোয়ালিটি, কোনটা ব্যাড কোয়ালিটি। তো সেই ব্যাডটা যদি হতে হতে এতই খারাপ হয়ে যায় যে আমার চোখের জন্য রীতিমতো চোখে ব্যথা লাগতেছে দেখতে, তার মানে হচ্ছে কি তুমি ওই নাম্বার অফ ইমেজেস অর নাম্বার অফ ফ্রেমস যদি আমি অনেক কমাই দিই পার সেকেন্ড, সেটা আমার চোখ ঠিকই বুঝতে পারে, সেটা আমরা ধরতে পারি ঠিকই। নাও সো দিস ইজ, তোমার কি আর কোনো কোয়েশ্চেন ছিল? না স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, স্যার এই কোডটা কোথায় করতে হয়? ওকে, এই কোডটা করতে হবে ডেফিনেটলি এট দ্য সেন্ডার সাইড এন্ড দ্য রিসিভার সাইড, মানে সেন্ডার রিসিভারের মধ্যে এগ্রিমেন্ট থাকতে হবে। এটাকে জাস্ট আমি একটা মাল্টিমিডিয়া ভিডিওর ওয়ান অফ দ্য কোডিং এর এক্সাম্পল বলতেছি। দেয়ার আর হান্ড্রেডস এন্ড হান্ড্রেডস অফ মেথডস অফ কোডিং। ওকে, সবসময় এটাই করা হয় এবার ভাইবো না, অন্যভাবেও করা হতে পারে। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে হাউ মানে আই ক্যান সেন্ড এ ভিডিও এফিশিয়েন্টলি। মানে আমি যদি একদম হুবহু সেম ভিডিওটাই পাঠাই, আমি সেটা পাঠাতে পারি, কিন্তু সেইটা না করে আমি কিভাবে করে, মানে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ভিডিও ফাইল, তোমরা হয়তো এটা খেয়াল করে দেখছো যে তুমি যদি একটা ভিডিও ফাইলকে জেপেগ দিয়ে ইয়ে করো, সরি জেপেগ দিয়ে না, তুমি যদি একটা ভিডিও ফাইলকে জিপ করো, জি স্যার। অথবা যদি তুমি একটা পিডিএফ কে জিপ করো, তাহলে তুমি দেখবে যে পিডিএফ এর সাইজটা সেরকম চেঞ্জ হয় না, হ্যাঁ। কিন্তু ভিডিও যেটা, সেইটাকে যদি তুমি জিপ করো তাহলে দেখবে যে তুমি সেটার সাইজটা চেঞ্জ হয়। বা ছবিগুলাকে যদি তুমি জিপ করো তাহলে দেখবে ছবিগুলাকে চেঞ্জ হয়। যদি তুমি একটা ইএক্সি ফাইলকে জিপ করো, তুমি দেখবে তার সেরকম সাইজের চেঞ্জ হয় না। তার কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে এই পিকচার, ভিডিও, এগুলার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে রিডান্ডেন্সি থাকে। সো এই রিডান্ডেন্সিটাকে এক্সপ্লয়েট করে কম্প্রেশন অ্যালগোরিদম আমরা ডিজাইন করতে পারি। তো সেই কম্প্রেশন অ্যালগোরিদম করে আমরা করতে পারি কি, একটা সেম ভিডিওকেই আমরা হয়তো ছোট সাইজে নিয়ে আসতে পারি। ঠিক আছে, তো এইখানে ওইটারই একটা ওয়ান অফ দ্য মেথড দেখাচ্ছে যে আমি কিভাবে করে সেন্ডার সাইড থেকে রিসিভার সাইডে ডেটা সেন্ড করব, যাতে করে সেম ইনফরমেশনই ওখানে রিপ্রোডিউস করা যাবে অ্যাট দ্য রিসিভার এন্ড। সেম ভিডিওটাকে রিপ্রোডিউস করা যাবে অ্যাট দ্য রিসিভার এন্ড, বাট আমি যে ইনফরমেশনটা ট্রান্সমিট করতেছি সেইখানে আমাকে কিভাবে করে আমি কম কম ইনফরমেশন ট্রান্সমিট করে আমি আমার ওই ব্যান্ডউইথটাকে সেভ করতে পারি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কি আসলে কোডিং এর মেইন টার্গেটটা হচ্ছে এটা। সো যদি আমি বলি আমি হুবহু সেম ভিডিওকেই ট্রান্সফার করব, ফাইন, কোনো সমস্যা নেই, দ্যাট মাইট বি ওয়ান কাইন্ড অফ কোডিং। সো ইনফ্যাক্ট তখন আমার কোনো কোডিং এর দরকার নেই, আমি জাস্ট বিট বাই বিট ট্রান্সফার করতে থাকবো। কিন্তু আমার মেইন টার্গেটই হচ্ছে যে আমি একটা বড় সাইজের ভিডিওকে ট্রান্সফার করব, এবং ডিউরিং ট্রান্সমিশন হাউ ক্যান আই ট্রান্সফার লাইক ফিউয়ার বাইটস, যাতে করে রিসিভার এন্ডেও সেম ভিডিওটাকে রিপ্রোডিউস করা যায়। এটা হচ্ছে মেইন টার্গেট হচ্ছে এটা। সো যেহেতু রিডান্ডেন্সি অর রিপিটেশন থাকে,
সেই কারণে আমি হচ্ছে গিয়ে আসলে এই কাজটা করতে পারতেছি। কিন্তু যদি রিপিটেশন না থাকতো, যদি রিডান্ডেন্সি না থাকতো, তাহলে ডেফিনেটলি আমি এটা করতে পারতাম না। ওকে, সো অ্যানাদার কাইন্ড অফ রিডান্ডেন্সি ইজ টেম্পোরাল। টেম্পোরাল শব্দটা যখনই পাবা তখনই বুঝবা এটা টাইমের সাথে রিলেটেড যদি কোনো কিছু হয়, সে টেম্পোরাল লজিক বলে একটা কথাই আছে আলাদা করে, ওটা হচ্ছে টাইমের সাথে যেটা রিলেটেড। টাইমকে যদি তুমি ডাইমেনশন হিসাবে আনো কোনো কিছুতে, তখন সেটাকে আমরা টেম্পোরাল বলি। সো টেম্পোরাল মিনস from one image to next image. So from frame I to frame I plus 1, that means 2 consecutive frames, we have many repetitions or many redundancy. So instead of sending the complete frame at I plus 1, we can send only the differences from frame I. So যেই পার্টটা হুবহু যদি এক থাকে, অলমোস্ট যদি আইডেন্টিক্যাল হয়, দেন আমরা শুধু তাকে ইনফর্ম করতে পারি যে তুমি লাস্ট যে ফ্রেমটা পাইছিলা সেটা থেকে শুধু এই অংশটুকুই আলাদা। তাহলে আমাকে খুব অল্প জিনিস ট্রান্সমিট করতে হবে, শুধু আলাদা জিনিসই ট্রান্সমিট করতে হবে, পুরা ফ্রেমটা আবার ট্রান্সমিট করতে হবে না। ওকে, সো এই পার্টটার সাথে আমাদের এরপরে রেস্ট অফ দ্য লেকচারের খুব বেশি যোগাযোগ নাই, আর এইগুলা মানে এই কোডিং পড়ানো আমার আসলে এখানে টার্গেট না। ওকে, আমরা মেইনলি দেখতে চাচ্ছিলাম যে কিভাবে করে আমরা ওই চ্যালেঞ্জটা, যে কিভাবে করে আমি কোন লোকেশনে ভিডিওগুলোকে রাখতে পারি। সো ফর মাল্টিমিডিয়া ভিডিও, এগেইন আমি এটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করবো, যেটা বললাম যেটার সাথে আমার কোনো মেইন কোনো রিলেশন নাই। One is constant bit rate, that means I can have video encoding and I have a fixed rate. Say I have just one copy of the video and 1 bit rate, constant bit rate. Or I can support variable bit rate. So আমি একটা বলতে পারি যে আমি দেখো তোমাকে যে পাঠাবো সেটা সব সময় কনস্ট্যান্ট এক সেম বিট রেটই পাঠাবো। অর আমি বলতে পারি যে দেখো আমি ভিডিওটা যে তোমাকে পাঠাবো, ভিডিও এনকোডিং রেটটা ইট উইল চেঞ্জ অ্যাজ অ্যামাউন্ট অফ স্পেশাল অ্যান্ড টেম্পোরাল কোডিং চেঞ্জেস। আমি আমার ভিডিওর কোন রেটে তোমাকে এনকোড করে করে পাঠাবো এটা আমার চেঞ্জ হতে পারে টাইম টু টাইম। এখানে যেমন অনেকগুলো এক্সাম্পল দিছে, এবং লাস্টের যেটা সেটা বলছে যে দিস ইজ ইউজ ইন দ্য ইন্টারনেট, যেটা লেস দেন 1 Mbps এর জন্য। নাও হাউ ডাজ এ স্ট্রিমিং ওয়ার্ক? স্ট্রিমিং বলতে আসলে আমরা কি বুঝাই? সো স্ট্রিমিং এর জন্য যেটা হয়, ডেফিনেটলি এট ফার্স্ট ইউ শুড হ্যাভ দ্য স্টোরড ভিডিও। Okay, remember that there are two types of streaming. One is the live streaming. আমরা এখানে লাইভটার কথা বলতেছি না, লাইভটা আবার অন্য জিনিস, ঠিক আছে? আমরা যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে স্টোরড ভিডিওকে স্ট্রিমিং এর জন্য। আমাদের লাইভ হচ্ছে এখানে আমাদের টার্গেট না, মেইনলি আমরা যেটা বলতেছি সেটাকে আসলে ভিওডি বলে, ভিডিও অন ডিমান্ড। যে ভিডিওটা আমার আগে থেকে স্টোর করা ছিল এবং সেই স্টোরড ভিডিওটা আমি আসলে এখানে প্লে করতে চাচ্ছি ক্লায়েন্ট এন্ডে। সো অল দ্য ভিডিও স্ট্রিমিং ইউ নিড এ ভিডিও সার্ভার। এটা একটা আলাদা টেকনোলজি, আলাদা টাইপের সার্ভার। তোমাকে একটা ভিডিও সার্ভার আগে ইনস্টল করতে হবে। ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, এবং তার কাজ হবে হচ্ছে গিয়ে এই যে এনকোডিং এর কথাগুলা বললাম, এই কোডিং গুলা করা হবে হচ্ছে গিয়ে তার কাজ। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড এ ভিডিও সার্ভার, এবং তার কাছে হচ্ছে গিয়ে তোমার স্টোরড ভিডিওগুলা থাকবে। সো দ্যাট মিনস আমরা যখন when we go to YouTube, definitely at the other end we have some video server, যে হচ্ছে গিয়ে তোমার ভিডিওটাকে এনকোড করতেছে, স্ট্রিম করতেছে। নাও মোস্ট অফ দ্য টাইমস আমরা এখন যেটা ইউজ করি, স্পেশালি ইন ইউটিউব, উই ইউজ ড্যাশ for streaming multimedia. So dash is an acronym. The full name is dynamic. Dynamic মানে কি? Time to time change হতে পারে। Adaptive. Adaptive মানে কি? Adaptive মানে it has some adaptation capability. That means depending on the variable bandwidth, depending on the underlying internet connection, it has some adaptation capacity. সো এটা অটোমেটিক্যালি, অথবা আমরা যদি সেট করে দেই, তাহলে সে হচ্ছে গিয়ে
সেন্স করে যে আমার ইন্টারনেট কানেকশনের কি অবস্থা, এবং এটার উপর বেস করে সে নিজে ডিসিশন নেয়, এবং আইদার সে হচ্ছে হায়ার রেটে যায় অথবা সে লোয়ার রেটে যায়। সো দিস ইজ ডাইনামিক অ্যাডাপটিভ স্ট্রিমিং over HTTP. So for streaming, it uses HTTP. That's why this is known as dash. And remember that HTTP always runs over TCP. So that's why I said earlier that current YouTube and other streaming, whoever uses dash, they use TCP. They don't run over UDP. এটা হচ্ছে HTTP উপর রান করে। সো এখানে যেটা হয়, first of all, remember that if you want to get the full facilities of dash, then you must have multiple copies of the same video. That means in YouTube, don't assume that it can generate automatically different rate, like 480 or 640 or 240. It's not like that. সবগুলা ভিডিওর কিন্তু তুমি চাইলেও এরকম চেঞ্জ করতে পারো না। তুমি 640 থেকে 240 তে বা তোমার ওই যে হাই ডাইমেনশন ওগুলা তুমি চলে যেতে পারো সবগুলা ভিডিওতে। সো যেই ভিডিওগুলায় পারো সেগুলা আগেই যে আপলোড করছে ইউটিউবে, সে হচ্ছে ওই মাল্টিপল কপিজ আপলোড করে রাখছে। ইউটিউবে ড্যাশ এমন কোনো না, মানে কি বলবো, খুব স্মার্ট এমন কিছু না যে সে ইচ্ছা মতো এই রেটগুলা চেঞ্জ করে, তা না। সে যেটা করে, একটা সেম ভিডিওর অনেকগুলা কপি আগে থেকে স্টোর করা থাকে, এবং এক একটা কপির রেট এক এক রকম। রেট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি ওই যে পার সেকেন্ড তুমি কয়টা ফ্রেম পাঠাবা সেইটা, প্লাস হচ্ছে ওই ফ্রেমের সাইজটা কি হবে, ডাইমেনশনটা 640 নাকি 480 নাকি 240, সেটা কথা। সে আমি তিনটা রেজলিউশনে রাখছি একটা সেম ভিডিও, 640, 480, 240. So if I say that automatically you can change, then you can start at 640 rate. So for some reasons, যদি তুমি দেখো যে না এটা আসলে আমার ইন্টারনেট স্পিডটা আন্ডারলাইনটা ভালো না, তাহলে তুমি জাম্প করে অটোমেটিক্যালি 640 থেকে 480 তে চলে যেতে পারো। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ডাইনামিক এন্ড অ্যাডাপটিভ। বাট স্যার মানে হচ্ছে যে ভিডিও কোয়ালিটি থাকে ওটা হচ্ছে আপলোড আর যে উনি হচ্ছে সেট করে দেয়, সে ইউটিউব আগে কিছু করে না। সে আগে থেকেই এই মাল্টিপল কপি আপলোড করে রাখে। আচ্ছা, যে ভিডিওটা আপলোড করছে অরিজিনেটর, সে নিজে থেকেই এরকম মাল্টিপল কপি আপলোড করে রাখছে। সেই কারণে তুমি সবগুলা ভিডিওতে সব রকম রেজলিউশনের অপশনই দেখবা আসে না, কারণ সবগুলা ভিডিও এরকম আপলোডই করা হয় নাই। মানে ব্যাপারটা এরকম হয় না যে একটাই মাত্র কপি আছে ইউটিউবের কাছে এবং ইচ্ছা মতো আমি বলতেছি আর সে 640 করতেছে, 480 করতেছে। ইটস নট লাইক দ্যাট। তার কাছে আছেই মাল্টিপল কপি। সে যেটা করছে এই প্রত্যেকটাকে সে ওই 10 সেকেন্ড না কত করে যেন আছে না চাঙ্কগুলা, ওই যে আমরা একবার করে ছড়ালে যত সেকেন্ড করে ছড়ে ভিডিওটা, ওরকম চাঙ্ক হিসাবে সে প্রত্যেকটাকে সেভ করে রাখে। সো when I want to switch to a higher rate, সে ওই নেক্সট চাঙ্কটা সে হচ্ছে হায়ার রেট থেকে এনকোড করে। উইদিন এ চাঙ্ক কিন্তু সুইচিং হয় না। সময় তেমন কোনো অপশন আসে না স্যার, একটা ভিডিওতে আপলোড করা যায় ইউটিউবে। জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে দেখতে হবে। আমি লাস্ট যেটা দেখছিলাম সেখানে হচ্ছে যে আমি যা দেখছিলাম বা পড়ছিলাম সেখানে বলছিল যে মাল্টিপল ইয়ে সে আপলোড করে রাখে। না স্যার, আমি নিজে ভিডিও আপলোড করছি স্যার, একটা কপি আপলোড করছি, সেটা স্যার ইচ্ছে মতো রেজুলেশন কম বেশি করে দেখা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি একটু দেখবো তাহলে। তুমি যখন স্যার যে আপলোড করে সে যদি স্যার বেশি অনেক মানে ভালো রেজলিউশন আপলোড করে ওটা মানে খারাপ রেজলিউশন দেখা যায়, কিন্তু খারাপ রেজলিউশন আপলোড করলে ওটা ভালো রেজলিউশন দেখা যায় না। জি স্যার, জি এটাই। আচ্ছা, মানে যে আপলোড করে সে মাল্টিপল রেজলিউশন করে সেটা আমি বলি নাই। আমি বলছি যে তুমি তো আপলোড করলা, কিন্তু ওই এন্ডে সে হচ্ছে মাল্টিপল কপি আগে থেকেই সেভ করে রাখে, সেটা আমি বলছি। বুঝছো আমি কি বলছি? স্যার আবার একটু বলেন স্যার। তুমি একটা কপি আপলোড করলা, কিন্তু ইউটিউব সার্ভার তার এন্ডে
মাল্টিপল রেজলিউশনের কপি আগে থেকেই সেভ করে রাখে, সেটা বলতে চাইছি। মানে এই ডাইনামিক মানে এইরকম না যে আমার কাছে একটাই ভিডিওর কপি আছে এবং সেই কপি থেকেই আমি ইচ্ছামতো সুইচ করে করে দেখাচ্ছি। মানে তার কাছে আগেই মাল্টিপল রেজলিউশনের কপি সেভ করা থাকে একটা সেম ভিডিও। স্যার হ্যাঁ, যখন আপলোড হয় জিনিসটা তখনই প্রসেসিং হয়, টাইম তখনই, লাগে স্যার হ্যাঁ প্রচুর। সেটাই বলতেছি আমি, যখন আপলোড হয় তখনই সে মাল্টিপল রেজলিউশনে ওই একটা সিঙ্গেল ভিডিও থেকে অনেকগুলা কপি বানায় রাখে, ঠিক আছে? মানে কিন্তু যেটা আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তার কাছে অলরেডি স্টোর করা আছে মাল্টিপল রেজলিউশনের ভিডিও এবং সে ওই প্রত্যেকটা কপিকেই সেম চাঙ্কে ভাগ করে রাখে। সেই চাঙ্কগুলো হচ্ছে 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড করে। তো জি সার্ভার স্যার, যেটা করে, সার্ভার মানে স্যার এটা আপলোড হওয়ার সময় হয়ে যায় স্যার, আপলোড হওয়ার যে সময় হয়ে যায়। টাইমটা যে নেয় ওই টাইমে হয়ে যায় স্যার এগুলো। হ্যাঁ, সেটা বলতেছি। সো জি স্যার। সার্ভার যেটা করে, সার্ভার ডিভাইডস ভিডিও ফাইল ইনটু মাল্টিপল চাঙ্কস। সো ইচ চাঙ্ক স্টোরড এনকোডেড এট ডিফারেন্ট রেট। ওকে, তার মানে আগে থেকেই তার কাছে ডিফারেন্ট রেটের ভিডিওটা থাকে, যেটা বলতে চাচ্ছি। নাও দেয়ার ইজ এ ম্যানিফেস্ট ফাইল। সো ম্যানিফেস্ট ফাইল যেটা করে, ইট প্রোভাইডস ইউআরএল ফর ডিফারেন্ট চাঙ্কস। আলাদা আলাদা চাঙ্কের জন্য আমাকে এই ফাইলের মধ্যে আমি হচ্ছে আসলে ইউআরএলটা পাই। সো ক্লায়েন্ট যেটা করে, ক্লায়েন্ট পিরিয়ডিক্যালি এই ড্যাশের কারণে সেই কাজটা সে করতে পারে। ইফ ইট ইজ রেগুলার, লাইক if you use without dash, there are some other video streaming protocol like RTP or RTSP, then there is no dash, তখন কিন্তু আর এই নিচের এই কাজগুলো হয় না। এটা হয় হচ্ছে কি আমার ইউটিউব বা এই টাইপের যারা এখনকার যারা ড্যাশ টাইপের প্রোটোকল তাদের জন্য বলা হয়েছে। সো ক্লায়েন্ট সাইডে periodically measures server to client bandwidth. So depending on this measurement, সে হচ্ছে কি আইদার হায়ারে যায় সুইচ করে, অথবা এই যেখানে সে বলছে যে চুজেস ম্যাক্সিমাম কোডিং রেট অ্যান্ড সাস্টেনেবল গিভেন কারেন্ট ব্যান্ডউইথ। এখন যে গিভেন ব্যান্ডউইথটা সে পাচ্ছে, সেই ব্যান্ডউইথে জন্য সবচেয়ে ভালো যে কোডিং রেটটা হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে সে সিলেক্ট করে। সো এটা তুমি কি করতে পারো, ইউ ক্যান চুজ ডিফারেন্ট কোডিং রেট এট ডিফারেন্ট পয়েন্টস ইন টাইম depending on available bandwidth at time. So dynamically you can switch one like coding rate to another coding rate depending on the available bandwidth. তার মানে ক্লায়েন্ট সাইড সবসময় মেজার করতে থাকে যে আমি এখন আসলে অ্যাভেলেবল ব্যান্ডউইথ আসলে সে কিভাবে করে করে, সে দেখতে থাকে যে আমি আসলে যে প্যাকেটগুলো পাচ্ছি এখানে কয়টা প্যাকেট লস হয়েছে, ওগুলা থেকে সে আসলে এই জিনিসগুলো হিসাব করে সে বের করে। তো ওইখান থেকে সে, এবং এটার জন্য আলাদা অনেক রকম প্রোটোকল আছে, যে তুমি অ্যালগোরিদম আছে যে তুমি কিভাবে করে এই অ্যাভেলেবল ব্যান্ডউইথটা ইয়ে করবা, এবং আসলে সে কারেক্টলি পারে কি পারে না, অর নেটওয়ার্ক কনজেশন এখানে কি পড়বে, মানে এখানে অনেক রকমের আরো ম্যাথ অনেক কিছু আছে। তো সেটার উপর বেস করে সে হচ্ছে আইদার হায়ারে যায়, অথবা হচ্ছে গিয়ে সে লোয়ারে যায়, অথবা সে এক্সিস্টিং যেটা সেটাতেই সে থাকে। সো এখানে we need, that means some intelligence at the client side. The client determines when to request chunk. আমার নেক্সট চাঙ্কটা আমি কখন রিকোয়েস্ট করব, so that আমার বাফার স্টারভেশন or overflow does not occur. ওভারফ্লো মানে হচ্ছে বলতে চাচ্ছে যে আমার কাছে বাফার আর খালি নাই, কিন্তু আমার কাছে নতুন চাঙ্ক চলে আসছে। অথবা বাফার স্টারভেশন বলতে বোঝাচ্ছে যে আমার বাফার পুরো খালি হয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে কোনো চাঙ্ক আসে নাই। তো এইটা হলে হচ্ছে গিয়ে ওই যে আমাদের ভিডিওটা স্টাক হয়ে যায়, যে আমার এখন আর নতুন কিছু নাই আমার বাফারে প্লে করার মতো। ওকে, সো সে ওইভাবে করেই চাঙ্কটা রিকোয়েস্ট করতে থাকে। এবং ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ অলসো অবজার্ভ দ্যাট there are two different operations, one is downloading and another one is playing the video. দুটো আলাদা থ্রেডে চলতে থাকে, তুমি ডাউনলোড করতে থাকো, প্যারালাল হচ্ছে গিয়ে তুমি তোমার বাফার থেকে এই চাঙ্কগুলোকে তুমি প্লে করতে থাকো। সো ওখান থেকে সে ডিসিশন নিতে থাকে যে আমার যদি দেখে যে আমার এখন আসলে বাফারের কি অবস্থা, যে আমি কি আরো বেশি চাঙ্ক কালেক্ট করব নাকি আমি তাকে আরো কম করে করে পাঠাতে বলবো। সো হোয়াট এনকোডিং রেট টু রিকোয়েস্ট, আমি কি হায়ার কোয়ালিটিতে যাব কখন, যখন আমার মোর ব্যান্ডউইথ অ্যাভেলেবল। সো দ্য ড্যাশ
takes decision, the intelligence at the client, when, then হচ্ছে গিয়ে what encoding rate and where to request। তার মানে হচ্ছে যদি আমার মাল্টিপল কপি থেকে থাকে তাহলে আমি কোন জায়গা থেকে এই রিকোয়েস্টটা করব। সো if we look at the content distribution networks, content distribution network আমরা তো এখানে ধরে নিলাম যে ভিডিওটা একটা সার্ভারের মধ্যে স্টোর করা আছে। সো এটা এক্স্যাক্টলি কোন সার্ভারের মধ্যে স্টোর করা আছে এবং আমি কিভাবে করে সেই সার্ভারে রিচ করব, দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ অফ দ্য কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক। তো কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ যেটা, হাউ টু স্ট্রিম দ্য কন্টেন্ট টু হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ সাইমালটেনিয়াস ইউজার্স। আমার একটা সেম কন্টেন্টকে কোনো একটা মোমেন্টে হান্ড্রেডস অর থাউজেন্ডস ইউজার্স রিকোয়েস্ট করতে পারে। সো এটা আমি কিভাবে করে এই চ্যালেঞ্জটা আমি হচ্ছে কি মিট করব। সো অপশন 1 যেটা যে আমরা আগে বললাম যে উই ক্যান ইমপ্লিমেন্ট এ মেগা সার্ভার, দেন দ্য প্রবলেমস আর, অল দিস আর প্রবলেমস, সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিউর। যদি কোনো কারণে মেগা সার্ভার ডাউন থাকে তাহলে পুরো সার্ভিসই আমার ডাউন হয়ে যাবে। পয়েন্ট অফ নেটওয়ার্ক কনজেশন, ওই যেই মেগা সার্ভারটার কথা বলতেছি তার যে কানেকশনটা সেই পুরা তার নেটওয়ার্কগুলো কনজেস্টেড হয়ে যাবে due to those hundreds and thousands of requests. Then there might be a long path to distant clients. Say for example, if our content is located in USA, then from Dhaka to USA, this is a very long path. Okay. আবার যদি তুমি এটাকে এদিকে কোথাও এনে রাখো তাহলে অপোজিট ওয়েতে অনেক বেশি লং পাথ হবে। Then multiple copies of video sent over the outgoing link. তুমি জাস্ট একটা জায়গায় রাখো তাহলে তোমার ওই একটা সেম ভিডিওরই অনেকগুলা কপি তোমাকে বারবার পাঠাতে হবে আউটগোয়িং থেকে। সো ইন সিম্পল যদি আমরা শর্টে বলি যে ইট ডাজ নট স্কেল, তো এটা একটা গুড আইডিয়া না ডেফিনেটলি যে আমার একটা মাত্র মেগা সার্ভার থাকবে। সো অপশন 2 হচ্ছে কি আমরা উই ক্যান স্টোর অর সার্ভ মাল্টিপল কপিজ অফ ভিডিওস। মাল্টিপল কপিজ কিন্তু আমরা বলছি একটা সেম ভিডিওর জন্য মাল্টিপল কপিজ of videos at multiple geographically distributed sites. আচ্ছা, এই মাল্টিপল কপি বলতে আমরা আবার ওই যে ইউটিউবের ওই মাল্টিপল কপির কথা আমরা বলি না, এখন আমরা জাস্ট একটা যে কোনো কন্টেন্টের কথা বলতেছি। সে ফর এক্সাম্পল নেটফ্লিক্সের কন্টেন্টগুলো কই থাকতে পারে, কারণ নেটফ্লিক্সের ওরকম মিলিয়নস অফ ইউজার্স আছে, রাইট? তো ওই 75 মিলিয়ন আমরা ইউজার বলছি নেটফ্লিক্সের, তো 75 মিলিয়নস অফ ইউজার্স দে আর লোকেটেড জিওগ্রাফিক্যালি এভরিওয়্যার। এখন আমরা কিভাবে করে এই কন্টেন্টটাকে রাখতে পারি? তো দেয়ার আর টু অপশনস। একটা হতে পারে উই ক্যান এন্টার ডিপ। এন্টার ডিপ বলতে আমরা বুঝাইছি যে আমরা এই সিডিএন এর যে সার্ভারগুলা, তার মানে কন্টেন্টগুলাকে আমরা একদম ইউজারের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারি, ক্লোজ টু ইউজার্স। তো আমার একদম কাছাকাছি আনা মানে কি, আমার জন্য আমার ক্লোজেস্ট লোকেশন ডেফিনেটলি মাই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কস, দ্যাট মিনস মাই ওন আইএসপি, সেটা হচ্ছে আমার জন্য একদম সবচেয়ে ক্লোজ। সো দিস ইজ ওয়ান মেথড। তো দিস ইউজ, এই মেথড হচ্ছে ইউজ বাই আকামাই। আকামাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে পুরানো এবং সবচেয়ে রিলায়েবল বা সবচেয়ে বড় যাদের বিজনেস আর কি এই ইয়েতে, এই সিডিএন এর কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের, সেটা হচ্ছে আকামাই। সো আকামাই এর কাস্টমার আসলে কারা? সে ফর এক্সাম্পল আকামাই এর কাস্টমার একসময় ছিল ফেসবুক। সো এট দ্যাট টাইম তুমি যদি ফেসবুকে টাইপ করতে, যদি খুব স্লো ইন্টারনেট কানেকশনে থাকতো, তাহলে তুমি দেখতে যে নিচে ওইখানে যে ইয়েটা আসতে থাকে, তোমার অ্যাড্রেসটা আসতে থাকে, ওইখানে একটা পয়েন্টে .akamai.com এরকম একটা আছে, মানে fb content.akamai এরকম আসতে থাকে। তো রাইট নাও আমি যতটুকু বুঝছি, আমি এখন এই ব্যাপারে ডিটেল জানি না, কারণ আমি ওরকম আর পড়ে দেখি না কি হয়েছে ঘটনাটা, বাট আমার যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি যেটা বুঝছি যে ফেসবুক নাও নিজেই নিজের কন্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করে, ডিস্ট্রিবিউট করে। মানে কেন আকামাইয়ের কাছে কাস্টমাররা যেত? সে ফর এক্সাম্পল আগের দিন আমি এক্সাম্পল দিছিলাম, সে প্রথম আলো। তো প্রথম আলোর এরকম মিলিয়নস অফ ইউজার্স আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, বিভিন্ন সব জায়গা থেকে, বাংলাদেশি যেখানেই আছে বাংলা কথা বলে তারাই হচ্ছে প্রথম আলোর সাইটে আসে, এবং ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ যদি তুমি যাও প্রথম আলোর সাইটের র্যাঙ্ক অনেক উপরে। তো এখন প্রথম আলোকে যদি তাদের কন্টেন্ট নিজেদেরকে হোস্ট করতে হয়, তারা যদি ঠিক করে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি এরকম 50টা লোকেশনে আমি এটাকে হোস্ট করব, সো ইজ দিস পসিবল ফর দেম?
or are they expert? তাদের কাছে তো এটা না, মানে তাদের কাজ এটা না, এবং এটা তারা এক্সপার্টও না, রাইট? সো এবং শুধু তাদের কন্টেন্ট হোস্ট করার জন্য তখন তাদেরকে আলাদা করে এই সার্ভার টার্ভার ইনস্টল করতে হবে, সার্ভার মেইনটেইন করতে হবে। সো ডেফিনেটলি এইটা তাদের জন্য আবার ওই স্কেলেবল হবে না সলিউশনটা, এবং তাদের জন্য এটা ডেফিনেটলি ফিনান্সিয়ালিও একেবারেই ভালো গুড আইডিয়া না। সো দ্যাটস ওয়াই তারা ওই আকামাইয়ের মতো যারা কন্টেন্ট প্রোভাইডার, যাদের অলরেডি ডেটা সেন্টার আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, তাদেরকে বলে যে আমরা তোমার এই লোকেশনে আমার কন্টেন্টটাকে রাখতে চাই। সো আকামাই যেটা করে, তারা হচ্ছে ক্লোজ টু ইউজার্স, এটা হচ্ছে তাদের মডেল, এবং তাদের আইডিয়া হচ্ছে এন্টার ডিপ, যত কাছে যেতে পারো। সো এদের লোকেশনস এর সংখ্যা অনেক বেশি। এটা 1700, এটা পুরানো ডেটা, এখন হয়তো এটা আরো 2000 ক্রস করে গেছে। এদের সার্ভারের সংখ্যা, এদের ডেটা সেন্টার, এদের লোকেশনের সংখ্যা অনেক বেশি। অ্যানাদার আইডিয়া ইজ ব্রিং হোম। এটা বলছি কি স্মলার নাম্বারস, টেন্স মানে কত? টেন্স মানে 20, 30, 40, 50, not even 100. ওকে, তো স্মলার নাম্বার অফ লার্জার ক্লাস্টার্স ইন পপ, ওই যে পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স, পপ মানে হচ্ছে পয়েন্ট অফ প্রেজেন্স, নিয়ার বাট নট উইদিন অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক। তার মানে তুমি একদম ডিপে যাবা না, একদম তুমি কাস্টমারের একদম ক্লোজে চলে যাবা, ইউজারের সেটা বলে নাই, কিন্তু তুমি তার কাছাকাছি থাকবা। সো এই বিজনেসে খুব যেটা বড় কোম্পানি, তার হচ্ছে লাইমলাইটের মডেল হচ্ছে এটা। তো তারা একদম ওই আইএসপি লেভেলে যে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক লেভেলে যে তারা এগ্রিমেন্ট করে সেরকম না, এমন না যে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ভিতরে ঢুকে তারা তাদের সার্ভার বসায়। তাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বেশ কিছু জায়গাতে, লেস দেন 100 আমি দেখে যেমন হচ্ছে, তাদের হচ্ছে ওরকম সার্ভার আছে যেটাকে ডেটা সেন্টার আছে। দোজ আর নোন অ্যাজ দ্য পপস, দোজ আর নিয়ার টু অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক বাট নট উইদিন দ্য অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক। আচ্ছা, এখন আমরা যেই মডেলই আমরা ইউজ করি না কেন, আইদার এন্টার ডিপ অর ব্রিং হোম, আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম। স্যার ডিপ আর ব্রিং হোমের মধ্যে কোনটা সুবিধা কি? ডিপ আর ব্রিং হোমের সুবিধা অসুবিধা আসলে তেমন কিছু নাই, জাস্ট দুইটা মডেলের কথা বলা হয়েছে। মানে সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে একটাই, যে তোমার যদি কম পপ থাকে তাহলে ডেফিনেটলি তোমাকে এটা মেনটেন করা ইজিয়ার। এখন তুমি যদি বলো যে তুমি বাংলাদেশের অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ভিতরে সার্ভার বসাতে চাও, দেন ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু এস্টাবলিশ an office in Bangladesh, otherwise you cannot operate. So that means if you want to establish your own data center or your own server in worldwide in every countries, so definitely you need office almost all those countries. সেটা না করে যদি আমি এদের পয়েন্ট অফ ভিউতে বলতেছি, ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউতে না, আর সেটা না করে যদি আমি স্মলার নাম্বার রাখি, তাহলে ডেফিনেটলি আমার জন্য সেটা ইজিয়ার। কারণ এই যখনই ওরকম একটা কান্ট্রিতে তুমি যে এটা করতে যাবা, তখন সেখানকার ল, সেখানকার ওই প্রাইভেসি ল, সেখানকার গভর্নমেন্টের রুলস, এই অল দিস থিংস ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন। এগুলো খুবই ডিফিকাল্ট। ওই এক এক দেশের ল এক এক রকম, আবার কন্টেন্টটা আসতেছে আরেক দেশ থেকে, তুমি রাখতেছো বাংলাদেশের সার্ভারে। এখন এখানে যদি কোনো একটা ওই কপিরাইটের ভায়োলেশন হয়, সেটা আবার কোন দেশের ল এটার উপর অ্যাপ্লিকেবল হবে। অল দিস থিংস আর ভেরি কমপ্লিকেটেড। হ্যাঁ, এখানে মানে সব দেশের রুলস গুলা এখনো ওইভাবে করে ওয়েল ডেভেলপড না, এবং এটা ইউনিফর্ম না এই জিনিসগুলোতে। কিন্তু তুমি যদি ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউতে দেখো, ডেফিনেটলি এন্টার ডিপ ইজ মানে আমাদের জন্য বেটার ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউতে। কারণ আমার যত কাছে আসবে আমার জন্য ততই ভালো হবে। Okay, and another problem is if you have more locations, then you have to keep all those locations up to date. তুমি শুধু একটা ডেটা একবার রাখবা তা তো না, তোমাকে যতগুলা লোকেশনে তুমি ডেটাকে রেপ্লিকেট করবা, তোমার প্রত্যেকটা সার্ভারকে তোমার হচ্ছে আপডেট করতে হবে যতবার তুমি তোমার কন্টেন্ট আপডেট করবা। ওকে, সো এখানে আরো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে আর কি এই এগুলার মেইনটেইন করার এবং জিনিসটাকে এস্টাবলিশ করার। সো সিডিএন যেটা করে, সে ফর এক্সাম্পল we have a Netflix here, Netflix server, and some user is here, এই যে যেখানে বাসার ছবিটা দেওয়া আছে। So CDN যেটা করে, CDN stores copies of content at CDN nodes. CDN node বলতে আর কি ওই দুইটা মেথডের কথা বলা হচ্ছে, either enter deep or bring home, তুমি যেভাবেই করে রাখো না কেন সেটাকে CDN node বলা হচ্ছে। So for example, Netflix stores copies of Mad Men, এই মুভির কথা বলছি, এই মুভি যদি আমি দেখি নাই এবং নাম শুনেই বুঝতেছি এটা আমার টাইপ না আর কি।
যাই হোক হয়তো তোমরা দেখছো। তো এখন এই মুভি নেটফ্লিক্স স্টোর করতে চায়, সো নেটফ্লিক্স করবে কি যে তার মাল্টিপল লোকেশনসে এই কন্টেন্টটাকে সে স্টোর করবে। এখন সে all these are the CDN servers or the content that has been replicated. ম্যাডমেনটাকে ধরো সে হচ্ছে কি এই সব জায়গায় সে রেপ্লিকেট করে রাখছে। So if someone requests from here, তাহলে তোমার কি মনে হয় কোত্থেকে তার কাছ থেকে কন্টেন্টটা গেলে সুবিধা হবে, রাইট? ডেফিনেটলি তার জন্য ক্লোজেস্ট হচ্ছে গিয়ে এটা, যদি আমরা এটাকে তার অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক ধরি বা এটাকে যদি জি তার স্যার। হায়ার লেভেল আইএসপি ধরি আর কি আমরা, হ্যাঁ। সো সে যখন এখান থেকে ম্যাডমেন দেখবে বলে সে চিন্তা করছে, ওকে আই ওয়ান্ট টু ওয়াচ দিস মুভি। সো সাবস্ক্রাইবার যেটা করলো সে হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে যে ওয়্যার ইজ দ্য ম্যাডমেন, এবং তখন যেটা আমরা দেখলাম সে হচ্ছে গিয়ে পাঠালো কি ম্যানিফেস্ট ফাইলটা। তো ম্যানিফেস্ট ফাইলের ভিতরে ইউআরএল থাকে। সো ওই ম্যানিফেস্ট ফাইলের মধ্যে আমি করলাম কি তাকে এই সার্ভারটার ইউআরএলটা পাঠিয়ে দিলাম। স্যার মানে যখন সে ফাইলটা সার্চ করে নেটফ্লিক্সে গিয়ে হ্যাঁ তখন পাঠায় দেন, এটাই তো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, তখনই সে পাঠায় দেয়। আচ্ছা, ওটা আমরা আরো ডিটেইল দেখাচ্ছি এরপরেই। ওকে, জাস্ট আগে আমরা আইডিয়াটা বলে নিলাম। তুমি যেটা বললে ওইটাই এখনই এর পরের স্লাইডে আছে। সো ডিরেক্টেড টু দ্য নিয়ার বাই কপি, এই যে এখানে বলছি আমরা তাকে আমরা করলাম কি ডিরেক্ট করে দিলাম নিয়ার বাই কপিতে। সো ডেফিনেটলি বুঝতে পারতেছো যে এখানে ওই আমি তাকে যে রিপ্লাইটা পাঠাইছিলাম সেইখানে আমি আসলে এই যে কোনো সার্ভারের লোকেশন তাকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু আমি খুঁজে বের করছি যে জিওগ্রাফিক্যালি সে কোথায় আছে এবং তার থেকে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট কে আছে। তো সেইখান থেকে সে তখন করলো কি রিট্রিভ করলো কন্টেন্টটাকে। সো আরেকটা সে যেটা করতে পারে, সে চাইলে মে চুজ ডিফারেন্ট কপি ইফ নেটওয়ার্ক পাথ ইজ কনজেস্টেড। এখন এখানে অত ডিটেইলে বলে নাই, কিন্তু ব্যাপারটা দেখে যেটা বুঝাচ্ছে যে আমি তাকে হয়তো 2-3টা লোকেশন পাঠাইছি, এটাই স্বাভাবিক। আমি তাকে একটা লোকেশন পাঠাবি তো মনে করার কারণ নাই। আমি তাকে 2-3টা লোকেশন পাঠাইছি, কিন্তু ডেফিনেটলি হয়তো তার সাথে আমার একটা আগে থেকেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। দ্য ফার্স্ট ওয়ান যে লোকেশনটা আমি রিটার্ন করব সেটা হচ্ছে তোমার থেকে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট, দেন নেক্সট ওয়ান, দেন নেক্সট ওয়ান, এইভাবে করে। তো সেই যদি দেখে যে এটা কনজেস্টেড হয়ে গেছে, ওই যে আমরা বলছিলাম যে ক্লায়েন্টের যে প্রোগ্রামটা রান করে সে অনেক ইন্টেলিজেন্ট, তো সে যদি কোনো কারণে দেখে যে না এই লোকেশন থেকে আমি ডাউনলোড করতেছি বাট এটা তো কনজেস্টেড, আমি আসলে এক্সপেক্টেড পাচ্ছি না, যে রেটটা আমার দরকার সেই রেটে, সো তখন সে সুইচ করে এর পরে যেটা আছে সেটাতে সে চলে যেতে পারে। মানে ডাইনামিক্যালি আর কি সুইচিংটা হতে পারে, এটার কথা বলছি আর কি। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ওটিটি। যে আমরা এখন অনেক খুব বাজওয়ার্ড বাংলাদেশে, রাইট? আমরা বলি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। সো হোয়াট ইজ ওটিটি? ওটিটি বলতে বোঝায় ওভার দ্য টপ। তো ওভার দ্য টপ মানে কার ওভার দ্য টপ? এই পুরা ইন্টারনেটের ওভার দ্য টপ। সো দ্য ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দ্যাট ওয়ার্কস ওভার দ্য ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার। দ্যাটস ওয়াই আমরা এটাকে ওটিটি বলি, আর কোনো কারণ নাই এটাকে ওটিটি বলার। সো দিস ইজ ওভার দ্য টপ, দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে ওটিটি। মানে ইউজাররা সবাই যে কানেক্ট হচ্ছে সার্ভার থেকে পাচ্ছি, আমি কন্টেন্ট খুঁজে বের করতেছি, ফর অল দোজ থিংস আমি ইউজ করতেছি ইন্টারনেটের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা। সো ইন্টারনেট হোস্ট টু হোস্ট কমিউনিকেশন অ্যাজ এ সার্ভিস, এটাকে আমরা বলতে পারি যে ইন্টারনেটের ভিতরে হোস্টের ভিতরে যে কানেকশনগুলো হচ্ছে হোস্ট টু হোস্ট কমিউনিকেশন অ্যাজ এ সার্ভিস। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ ওটিটি। সো হোয়াট আর দ্য ওটিটি চ্যালেঞ্জেস? ফার্স্ট হচ্ছে copying with a congested internet, sorry, coping with a congested internet. কোপ আপ বলি না আমরা, যেটার সাথে তুমি কিভাবে করে অ্যাডজাস্ট করবা। কোপিং বলতে কি অ্যাডজাস্টের কথা বলতেছে, যে হাউ ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট উইথ এ কনজেস্টেড ইন্টারনেট। সো ফ্রম উইচ সিডিএন নোড টু রিট্রিভ দ্য কন্টেন্ট, আমার আগে এই ডিসিশনটা নিতে হবে যদি কনজেশন দেখা দেয়। and what will be the viewer behavior in presence of congestion? ভিউয়ার আসলে ঠিক কতটুকু পর্যন্ত কনজেশন হলে সে তারপরেও সেটাকে
মানে তোমার এই কন্টেন্ট সে দেখবে, নাহলে কিন্তু সে কন্টেন্ট সুইচ করে সে অন্য জায়গায় চলে যাবে। So what content to place in which CDN node? This is a very important decision. চিন্তা করে দেখো, সে আমরা এখানে যেটা বলছিলাম যে 1700 এর মতো আকামাই লোকেশনস আছে। নাও তুমি আকামাইয়ের একজন কাস্টমার হতে চাও, সে ডেফিনেটলি তোমার প্রাইসটা ভ্যারি করবে। তুমি যদি বলো আমি সব 1700 লোকেশনে রেপ্লিকেট করতে চাই, ডেফিনেটলি করতে পারো, বাট এটা কি খুব গুড আইডিয়া নাকি? সে ফর এক্সাম্পল হইচই, এটা একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, বাট হু আর দ্য ভিউয়ার্স? The viewers are mostly from India, like not even the whole India, West Bengal and from Bangladesh. Again, there is very good number of viewers from, like say for example Middle East. কেন? কারণ মিডল ইস্টে প্রচুর বাংলাদেশি কাজ করে এবং তারা প্রচুর এগুলা ভিডিও দেখে বসে বসে, তাদের কাজ নাই মানে আমি সরি ওই সেন্সে বলতেছি, মানে তাদের তাদের রিক্রিয়েশন এটাই, তো তারা এটা ভিডিও দেখে। প্রচুর আমার এরকম ইউজার আছে, সে যদি আমি আমেরিকা বলি তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি আমার ইউজার আছে ডেফিনেটলি নিউ ইয়র্কে, মেবি তারপরে হয়তো লস অ্যাঞ্জেলেসে, যেখানে বাংলাদেশি বেশি। সো এইটার উপর বেস করে আই উইল টেক দ্য ডিসিশন এক্স্যাক্টলি ইন উইচ লোকেশন আই উইল কিপ মাই কন্টেন্ট। কারণ আমি লোকেশন বাড়াতেই পারি, কিন্তু ডেফিনেটলি সেটার সাথে একটা কস্টের সম্পর্ক থাকবে। সো হোয়াট কন্টেন্ট টু প্লেস ইন উইচ সিডিএন? আমি সব সিডিএন নোডে সব জায়গায় যে আমার কন্টেন্ট আমি রাখবো না ডেফিনেটলি। ওকে, নাও সিডিএন কন্টেন্ট অ্যাক্সেস আমরা কিভাবে করে করতে পারি? ওই যে কথাটা বলছিলা যে একজনই বললা যে ওই নেটফ্লিক্সে আমাকে তাহলে সে রিপ্লাই করে, ডেফিনেটলি তাই ব্যাপারটা তাই ঘটে। সো ফর এক্সাম্পল বব ইজ এ ক্লায়েন্ট, বব হচ্ছে এই যে এখানে যে পার্সনটা সে হচ্ছে বব, হি রিকোয়েস্ট এ ভিডিও অ্যান্ড ভিডিওটা হচ্ছে এইটা যে netcinema.com এবং এটা হচ্ছে মেবি তার আইডেন্টিটিটা 657, আমাদের ইউটিউবে এরকম সিমিলার একটা আইডি থাকে রাইট ভিডিওগুলোর। নাও ভিডিও ইজ স্টোরড ইন সিডিএন। সিডিএন এ যদি আমরা একটু নিচের দিকে তাকাই দেখি, এটা হচ্ছে আমাদের বব, আর ববের যে লোকাল ডিএনএস সার্ভার দিস ইজ হিয়ার, দ্যাট মিনস ধরতে পারো যে এটা হচ্ছে ববের আইএসপির অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ডিএনএস সার্ভার। অ্যান্ড netcinema.com সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার একটা, আমি যেখান থেকে হচ্ছে গিয়ে ভিডিওটা খুঁজে বের করছি, রিকোয়েস্ট এ ভিডিও, বাট দ্য ভিডিও ইজ স্টোরড, অরিজিনালি ভিডিওটা স্টোর করা আছে যেখানে যে সিডিএন এর ভিতরে, সেটা স্টোর করা আছে হচ্ছে আসলে এই kingcdn.com এদের নোডে। তার মানে ধরতে পারো যে এইটা হচ্ছে কাইন্ড অফ নেটফ্লিক্সের মতো কেউ একজন। আর যদি আমরা ধরি যে নেটফ্লিক্স হচ্ছে গিয়ে আকামাইয়ের অথবা লাইমলাইটের CDN ইউজ করতেছে, সো দিস ইজ দ্য CDN where the content is being stored. So that means netcinema.com এর যদিও ক্লায়েন্ট হচ্ছে বব, আসলে ভিডিওটা netcinema.com তারা তাদের কোনো সার্ভারে সে হচ্ছে স্টোর করে না, সে ভিডিওটাকে স্টোর করার জন্য আরেকটা থার্ড পার্টি কিংসিডিএন কে হায়ার করছে। ওকে, সো এই netcinema.com এইটা হয়তো শুধুমাত্র একটা সার্ভারেই একটা জায়গায় রান করতেছে। তো ওইখানে যে আমি ব্রাউজ করি, আমি খুঁজে বের করি, আমি ভিডিও দেখে বলি ওকে নাও আই ওয়ান্ট টু ওয়াচ দিস ভিডিও, যখনই আমি বলি নাও আই ওয়ান্ট টু ওয়াচ দিস ভিডিও, সে তখন হচ্ছে কি আমাকে আসলে পাঠায় দেয় ওই kingcdn.com এ। ওকে, তাহলে দেখি ব্যাপারটা কেমনে কাজ হয়। সো নাম্বার 1, Bob gets the URL for the video that is netcinema.com, এই ইউআরএলটা সে পাইছে। কার থেকে পাইছে? from netcinema.com ওয়েব পেজ। তাহলে এদের একটা ওয়েবসাইট ছিল যেখানে যে যারা সাবস্ক্রাইব ইউজার দে ক্যান ব্রাউজ and they can select, and now Bob has selected this video. এখন বব কিন্তু জানে না যেটা সে কোথা থেকে প্লে হবে, বা এটা তার জানার কথাও না। netcinema.com তাকে হচ্ছে গিয়ে এই ইউআরএলটা দিছে।
for this video আর কিছু না নাও বব হচ্ছে গিয়ে ববের ব্রাউজারের কথা চিন্তা করো ব্রাউজার একটা ইউআরএল পাইছে but the browser does not know the IP address ব্রাউজার হচ্ছে এই ইউআরএলটা পাইছে কোথা থেকে পাইছে netcinema.com থেকে রিটার্ন করছে but the browser does not know the exact IP address of this content or সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস যেখানে গেলেই কন্টেন্টটা সে খুঁজে পাবে আমরা ওই যে যখন ওয়েবসাইটের কথা বলছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে রাইট যে প্রথম পার্টটা ছিল হচ্ছে গিয়ে হোস্ট আর তারপরে আমরা এই যে ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে এক্সাক্ট কন্টেন্ট এটা হতে পারে হচ্ছে ওই যে অবজেক্ট যেটাকে আমরা বলছিলাম যখন আমরা এইচটিটিপি পড়াইছিলাম তখন সো তার ফার্স্ট অফ অল তার হচ্ছে গিয়ে এই netcinema.com এটার আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে গিয়ে তাকে যেটা দিছে এটা তাকে রিজলভ করতে হবে সেই কারণে সে হচ্ছে এটা রিজলভ করার জন্য সে হচ্ছে গিয়ে তার লোকাল ডিএনএস সার্ভারকে বলছে তো তার লোকাল ডিএনএস সার্ভার যখন রিজলভ করতে যাবে তখন ওই যে আমরা আগে যেগুলা পড়াইছিলাম আজকে যেটা এসে আবার রিপিট করলাম সো ওয়ান অফ দ্য মেথডস সে ইউজ করবে করে ওই যে সে .com TLD এর কাছে হয়তো যাবে .com TLD ঘুরে টুরে ফাইনালি এই netcinema.com এর যে অথরিটেটিভ তার কাছে হচ্ছে সে যাবে রাইট আমরা বলছি না যে কোনো কিছু সলভ করতে গেলে আমাকে অথরিটেটিভের কাছে যেতে হয় তাহলে সে যাবে হচ্ছে কি netcinema.com এর অথরিটেটিভ ডিএনএন এর কাছে অথরিটেটিভ ডিএনএন তাকে যেটা করবে সে আসলে জানে যে এই কন্টেন্টটা এই যে যদিও এটার আইডি হচ্ছে এইটা অবজেক্টটার এটা আসলে আমার কাছে নাই এটা আসলে আছে হচ্ছে গিয়ে কিংসিডিএন এর এবং যদি মোর প্রেসাইজলি বলি তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে কিংসিডিএন এর ভিতরে আমার এই কন্টেন্টটার অবজেক্টটার আইডি সো স্যার পাথটা দেওয়া আছে হ্যাঁ পাথটা দেওয়া আছে মানে ওই ডিরেক্টরির ভিতরে কোথায় আছে সেটা আর কি তাহলে এখন এই ববের যে লোকাল ডিএনএস তাকে আগে রিজলভ করতে হবে kingscdn.com টা কই আছে তাহলে সে হচ্ছে আবার ওগুলা রিজলভ করে টরে তার কাছে নিশ্চয়ই কিংসিডিএন এর অথরিটেটিভের অ্যাড্রেসটা চলে আসবে তাহলে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে এখন সে কমিউনিকেট করবে কিংসিডিএন এর অথরিটেটিভের কাছে এই কিংসিডিএন এর অথরিটেটিভ এক্স্যাক্টলি জানে যে আসলে আইপি অ্যাড্রেসটা কি কোথায় গেলে এই কন্টেন্টটা পাওয়া যাবে সেই কারণে সে হচ্ছে রিজলভ করে এই 4 আর 5 মেসেজের মাধ্যমে সে বলছে যে kingscdn.com তারপর নেট ওই যে বড় লম্বা নামটা ভায়া কিংসিডিএন অথরিটেটিভ ডিএনএস which returns এতক্ষণে সে হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেসটা পাইছে কিংসিডিএন এর সার্ভার উইথ ভিডিও তাহলে এখন সে হচ্ছে গিয়ে ওই ভিডিওর যে সার্ভারটা সেখানে নিশ্চয়ই একটা ভিডিওর স্ট্রিমিং সার্ভার রান করতেছে তাহলে সেই স্ট্রিমিং সার্ভারের সাথে সে হচ্ছে কমিউনিকেট করবে রিকোয়েস্ট ফর দ্য ভিডিও এবং সেখান থেকে সে হচ্ছে স্ট্রিম করবে ভায়া এইচটিটিপি যদি আমরা ড্যাশ টাইপের প্রোটোকল ইউজ করি ওকে সো আই থিংক আমার টাইম ওভার আমাদের একটা স্লাইড আছে লাগলে এটাকে এখান থেকে আমরা আবার শুরু করব এই সিমিলার এটাই নেটফ্লিক্সের বেলায় কিভাবে হয় আর একটা মাত্র স্লাইড আর কি আমাদের আছে ওই জিনিসটাকে আবার এখানে এক্সপ্লেইন করছে স্যার নেটফ্লিক্সের বেলা কি স্যার এভাবেই হয় না যে রিকার্সিভ ওয়েতে এভাবেই হয় সিমিলার এক্স্যাক্টলি সিমিলার এভাবেই হয় আমাদের সেকেন্ড ক্লাস টেস্ট কবে নেবেন আচ্ছা গুড পয়েন্ট সেকেন্ড ক্লাস টেস্ট হচ্ছে আজকে তো বুধবার রাইট আর নেক্সট উইকে আমাদের 3টা ক্লাস রাইট জি স্যার 3টা ক্লাস তাহলে আমরা নেক্সট প্রথম ক্লাসটা কি স্যাটারডে রবিবারে স্যার সানডে ও তারপরে মানডে তাহলে মানডেতে নেই স্যার হ্যাঁ বলো বুধবারই নেন স্যার স্যার বুধবারই নেই ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে নেক্সট সিলেবাসটা বুধবারে দিয়ে নেই সিলেবাসটা তাহলে আচ্ছা 2 থেকে আমরা কি পড়াইছি দেখি থিওরি বেসড কোশ্চেন থাকবে স্যার আবার এই কথার মানে কি একটা ক্লাসেস দিছো না জি স্যার মানে এখানে তো ম্যাথ তেমন নাই
ও আচ্ছা, এখানে ম্যাথ আছে, দাঁড়াও বলতেছি আমি। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে গিয়ে থাকবে হচ্ছে 2.1, 2.2, 3 and 4 আপ টু ডিএনএস। আজকে যেগুলো ছিল ওগুলো থাকবে স্যার? হ্যাঁ থাকবে ডিএনএস এর শেষ পর্যন্ত। না আজকে ক্লাস পুরো? না আজকে ক্লাসে এই পরের জিনিসগুলো ডিএনএ পর্যন্ত? হ্যাঁ আপ টু ডিএনএস, খুব বেশি বড় না। স্যার বইতে তো খালি একটা ম্যাথের মতো কোশ্চেন দেখছি, যেটা ছিল এই হচ্ছে টপিকে তোমাদের একটা মাত্র ম্যাথের কোশ্চেন আছে, এক্স্যাক্টলি ক্যাশে ছিল স্যার, ওই যে ক্যাশে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আর কোনো ম্যাথের নাই ওইটা ছাড়া। আচ্ছা, আমার কাছে আমি দেখবো যে ওই ক্যাশ রিলেটেড আর কোনো প্রবলেম আমার কাছে আছে নাকি। ঠিক আছে, ওই যে তোমরাও দেখতে পারো ওই ইয়ের একটা মনে হয় আলাদা সাইট আছে যেখানে যে এই টাইপের নেটওয়ার্কের প্রবলেম প্র্যাকটিস করার জন্য এই বইয়ের মনে হয় একটা সাইট আছে। স্যার আপনি লাস্ট বারের মতো একটা মানে প্রবলেম শিখতে দিলে ভালো হয়, অথবা অ্যানসার সহ। যদি আমি আর প্রবলেম পাই আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বলবো এর ভিতরে, ঠিক আছে? আর Okay, ইয়েতে sir. যেটা আমি করছি সেটা হচ্ছে আমি এলএমএস এ ওই যে প্রবলেমটা আমরা ক্লাসে করাইছিলাম সেইটার আরেকটু ডিটেইলে একটা আপলোড করছি, ওখান থেকে গিয়ে দেখে নিও। আচ্ছা, ওখানে সম্ভবত একটা প্যারামিটারে ভুল ছিল। ঠিক আছে, এলএমএস এ গেলে দেখো যে আমি ওই সেম প্রবলেমটাই আরো ডিটেইলে স্টেপ বাই স্টেপ আমি আপলোড করছি। ওই যে আমাদের আরেকজন যে টিচার রায়হানও আরেকটা সেকশন নিচ্ছে, ও হচ্ছে আমাকে এটা দিছে, মানে আচ্ছা ওই স্যার। প্রবলেমটা তাহলে আরো এক্সপ্লেনেশন। স্যার সিলেবাসটা আবার একটু এলএমএস দিয়ে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আমাকে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স দাও। ইশতিয়াক আলী অ্যাবসেন্ট নিশ্চয়ই। ওকে, মুনতাসির প্রেজেন্ট স্যার। গালিব প্রেজেন্ট স্যার। কাজী ফারজানা Present, sir. ওমর ফারুক রাইসুল Yes, sir. শাহরিয়ার প্রেজেন্ট স্যার। রাফিউল ইয়েস স্যার। আজমানুর Present, sir. রাহাত প্রেজেন্ট স্যার। তাহসিন প্রেজেন্ট স্যার। সুমাইয়া ইয়েস স্যার। ফাতিহা Present, sir. আকিব ইয়েস স্যার। ইরাম বিন তানভীর প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত ইয়েস স্যার। সারা স্যার ওর রায়ান। ওয়াইফাই চলে গেছে স্যার। রায়ান ইয়েস স্যার। মীর আশিকুল হোসেন Yes, sir. ইকরাম Yes, sir. লামিয়া আজিজুল হাকিম Present, sir. ফাহিমুর রহমান নাইমা Yes, sir. আব্দুল্লাহ স্যার আপনাকে বলে গেছে। আচ্ছা দীপাঞ্জন ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান Yes, sir. ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে।